सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता। असो सर एडमिट करो एडमिट करे पहले यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता। योग क्विक चेक विकास जी अमनाथ गुरु मेरो आवाज सुनिएको छ हजुर क्लियर छ क्लियर छ सर Yoga and meditation have been part of our life and our well-being to make us physically fit, emotionally strong, and mentally logical. Good morning and namaste to you all. On the behalf of Nelda Center, myself, Asuk Sakoda, would like to share you our warm greetings to all dignitaries from Nelda Center, advisors, the president, the secretarial team, Nelda CC members, province head, branch chairs, office bearers, and all the members as well as participants from home and abroad in today's webinar, Yoga and Meditation for Teachers' Wellbeing. Our key speakers of today's program, respected LP Bhanu Sharma, has already been here. I would like to have my due regard on his presence. Likewise, I duly acknowledge all the mentors from Jivan Vigyan, Omnath Acharya, Pratik Sharma, and Binda Acharya for their insights, technical support, and care to organize this program. The mode of presentation will be Nepali and English interchangeably. Without delay, I would like to request NELTA President, Ms. Motikala Subbadewan, to welcome our speaker with short opening remarks. Over to you, the President. Thank you, Asukji. Today's distinguished speakers, Mr. LP Bhanu Sharma, Life Coach of Jivan Vigyan,
all the mentors from Jivan Vigyan, dear NELTA advisors, secretariat, central committee members, respected presidents and the provincial committee members from the 7 provinces, chairs and committee members from the 55 branches, and all the NELTA members from home and abroad. And Mr. Vikas Rimal, NELTA Program Coordinator, Mr. Sudeep Neupane, Access Coordinator, Ms. Anu Adhikari, Finance and Admin Officer from NELTA, and wonderful participants from various organizations. Namaskar and very good morning. On behalf of NELTA, I would like to welcome you all in the Yoga and Meditation for Teachers Wellbeing session organized by NELTA at the initiation of Mr. Ashok Sapkota, NELTA Treasurer. First, I would like to express our sincere gratitude to LP Bhanu Sharma for accepting our request to conduct the Yoga and Meditation session for NELTA members and providing his valuable time. At present situation of post-COVID, we are in the state of delirium. Many of us already suffered from COVID and some of us at the recovery stage. We lost our friends and relatives. The suffering has endured emotional distress and fear, loneliness, frustration, and depression in us. Words are not sufficient to describe the pain. Our concentrations and enthusiasms are gone. For the well-being of our members, yoga and meditation play a vital role. The aims of today's sessions are to strengthen our mental and physical state and promote self-being, healing, and remove the negative blocks from our mind and the toxins from the body, reduce the stress and tension, keep healthy mind and the body. Recently, NELTA also conducted a webinar on teachers' stress, well-being, and stress management in collaboration with the British Council. These types of sessions are very significant at this juncture. I believe today's session will help you to bring solace and calmness in our mind and help to stay physically strong. Once again, I would like to welcome you all at the spiritual healing session of NELTA and wish you all to have a great yoga and meditation. Enjoy the day and stay safe. Thank you. Thank you. Thank you so much, President. Now, it is a prime time to know why yoga and meditation is necessary for our well-being. So let's hear from our speaker. With Naman, over to you, Guru LP Bhanu Sharma. धेरै धन्यवाद प्रिय अशोक जी। यहाँ सबैमा म मेरो अन्तर्हृदयबाट स्वागत अनि न्यानो अभिवादन गर्दछु। आज शनिबारको बिहान यस कार्यक्रमका अध्यक्ष, नेल्टाका अध्यक्ष आदरणीय मोतीकला सुब्बा देवानजी, नेल्टाका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू, जीवन विज्ञानका मित्रहरू र यहाँहरू सबैमा फेरि पनि हार्दिक नमन, हार्दिक स्वागत। प्रिय अशोक सापकोटाजीले आफ्नो एउटा गहिरो संकल्पका साथ यो कार्यक्रमलाई हाम्रो माझमा ल्याउनु भएको छ र नेल्टाले के गरिरहेको छ, कस्तो प्रकारको सोच नेल्टाको छ, केही कुराहरू अध्यक्षज्यूले भनिसक्नुभयो। जहाँ पनि भाषाको कुरा आउँछ, नेपाल इङ्ग्लिश ल्याङ्ग्वेज टिचर्स एसोसिएसन, भाषा भाषा मात्रै होइन। 13 अरब 80 करोड वर्ष अगाडि जुन महाविस्फोटबाट सृजना भयो भनिन्छ, बिग ब्याङबाट फ्रम नथिङ टु समथिङ हुँदै हुँदै नथिङ टु समथिङ टु एभ्रिथिङमा पुग्दैछौँ हामी। यो बिग ब्याङ, यो महाविस्फोटको पुरै खबर र पुरै सूचना यदि कहीँ छ भने त्यो भाषामा छ। र हाम्रो भाषाहरू यी भाषा मात्र रहेनन्, अब यिनीहरू साहित्य पनि हुन्, संस्कृति पनि हुन्, विज्ञान पनि हुन्, अध्यात्म पनि हुन्, जीवन पनि हुन्, मृत्यु पनि हुन्, सब कुरा यिनमा छ। त कहीँ पनि भाषाको पूजा गरिन्छ। भाषा कुनै पनि प्रकारको भाषा, त्यही माथि पनि विशेष गरी अंग्रेजी जस्तो भाषालाई जनमानसमा पुर्याउने काम गरिन्छ र त्यससँग सम्बन्धित मित्रहरूले गोलबद्ध भएर अरु पनि केही प्रयास गर्नुहुन्छ। त्यो अत्यन्तै सराहनीय प्रयास हो। र यो भाषाको क्रम विकाससँगै मनुष्यका हजारौं क्षमताहरूको विकास भएको छ।
त्यसकारणले पनि यो नेल्टाको यो कार्यक्रमलाई म असाध्यै महत्त्वपूर्ण मानेको छु। अर्को पनि मैले एउटा महत्त्वपूर्ण कडी यो कार्यक्रममा देखेको छु। शिक्षकहरूको माझमा म कुरा गर्दैछु आज। अधिकांश शिक्षकहरू हुनुहुन्छ। शिक्षक र शिक्षा नहुँदो हो। शिक्षकहरू नभए, शिक्षा नभए मानिसले कसरी सिक्थ्यो होला? जहाँबाट पनि सिक्छ उसले, त्यो सबै शिक्षाकै माध्यमबाट सिकेको र त्यही शिक्षालाई हामीले संरचित बनाएर स्ट्रक्चर्ड गरेर अनेक प्रकारले पस्केका छौँ। मनुष्यले सिकेको छ। आजसम्मको ज्ञानलाई शिक्षाका पाठ्यक्रममा राखिदिन र ती ज्ञानको माध्यमबाट हामीले धेरै कुरा सिक्ने मौका पाएका छौँ र शिक्षकहरू यसका महत्त्वपूर्ण कडी हुनुहुन्छ। शिक्षकहरू असाध्यै महत्त्वपूर्ण कडी हुनुहुन्छ। त्यसकारणले पनि म आज खुब धेरै हर्षित छु, अत्यन्तै हर्षित छु कि म शिक्षकहरूसँग कुरा गरिरहेको छु। मेरो हर्षको कारण एउटा अर्को पनि छ। शिक्षकहरूको दुईटा भूमिका रह्यो मुख्यतः। एउटा विगतसँग शिक्षालाई जोड्ने, विगतसँग शिक्षालाई जोड्ने। आजसम्म जे भयो त्यसलाई शिक्षाको पाठ्यक्रममा हाल्दिने ताकि मनुष्यको ज्ञान जुन छ त्यो मनुष्यको ज्ञान कहीँ नमरोस्, सबैलाई पुगोस्। शिक्षाको पाठ्यक्रममा हाल्ने, शिक्षाको माध्यमबाट दिने, delivering what has already happened, the experiences of people, the learnings, the wisdoms, the outcomes, त्यसलाई लिएर जाने एउटा भूमिका रह्यो शिक्षकहरूको। तर शिक्षकहरूको अर्को पनि भूमिका हुन्थ्यो। त्यो भूमिकातिर चाहिँ हामी शिक्षकहरू काम गरिरहेको मैले भेटेको छैन। एउटा त इतिहाससँग जोड्ने भने कनेक्ट योर स्टुडेन्ट्स टु हिस्ट्री। लर्निङ त राम्रो हुन्छ, बट इट इज अलमोस्ट डेड लर्निङ। त्यही भएर रोट लर्निङ, कण्ठ पार्नुपर्ने आवश्यकता सिर्जना भएको छ। सबै ठाउँमा जताततै रोट लर्निङ, कण्ठै पार्ने, कसरी हुन्छ पास गर्ने, यो प्रक्रिया प्रारम्भ भयो। किनभने हामीले के गर्यौं भने हामीले शिक्षालाई इतिहाससँग, विगतसँग लगेर जोडिदियौं के। बिग ब्याङदेखि अहिलेसम्म जे भयो, महाविस्फोटदेखि अहिलेसम्म जे भयो त्यसैलाई पढाउनुपर्छ शिक्षाले भन्न थाल्यो। तर शिक्षाको अर्को महत्त्वपूर्ण पाठ हो र शिक्षकको अर्को महत्त्वपूर्ण पाठ हो, यो कतै प्रकट हुन बाँकी मैले देखेको छु। त्यो के हो भने नि शिक्षालाई भविष्यसँग जोडिदिने, कनेक्टिङ द एजुकेसन टु वाट क्यान बी डन, वाट has been done, त्यससँग कनेक्सन त हामीले गर्यौं र मनुष्यले त्यो बडो राम्रो जोड गरेको छ। हजारौं वर्षको इतिहासहरू हामीसँग उपलब्ध छ। तर मैले शिक्षालाई र विद्यार्थीलाई भविष्यसँग जोड्दिए भने के हुन्छ? When I connect education and my students to what is possible in the future, त्यो शिक्षाको एउटा नयाँ आयाम प्रकट हुने मैले देखेको छु। त्यसकारणले म अत्यन्तै धेरै आशावादी छु, विशेष गरी शिक्षकहरूसँग, कि शिक्षकहरूले विद्यार्थीलाई हिजोसँग नजोडेर, हिजोसँग मात्रै नजोडेर, हिजोसँग त जोड्नु पर्छ, त्यो अनिवार्य हो, तर भोलिसँग जोड्न सिकुन्। र भोलिसँग जोड्ने विज्ञानलाई योग भनिन्छ। कसरी जोड्ने त हामीले भोलिसँग? किन आजसम्म जे भयो भयो, इट्स अल डन। जे भयो भयो, त्यसको पुनरावृत्ति, त्यसको पुनरुक्ति हुनै सक्दैन। भौतिक रूपमा पुनरावृत्ति हुन सक्दैन, मानसिक रूपमा पुनरावृत्ति हुन्छ। मानसिक रूपमा त यी कुराहरू अहिलेसम्म भएका घटनाहरू दोहोरिरहन्छन्। भौतिक रूपमा जुन इतिहास लेखिन्छ त्यसलाई इतिहास भनिन्छ, हिस्ट्री भनिन्छ। तर मानसिक रूपमा के भयो, इतिहास मात्रै होइन, बाहिरको तिथिमिति होइन, बाहिर कसले के गर्यो भन्ने मात्रै होइन, कुन सेना बलवान थियो, कुन सेना कमजोर थियो, किन हार्यो, किन जित्यो भनेर भौतिक जुन हिसाब किताब छ त्यसलाई इतिहास भनिन्छ, हिस्ट्री। तर त्यसको मानसिक र आध्यात्मिक पाटोलाई पुराण भनिन्छ। पुराण के हो?
जीवनका घटनाहरूको मनोवैज्ञानिक वृत्तान्त हो त्यो। इट्स अ साइकोलॉजिकल narrative of what has happened, what is happening, and what can happen. Psychological narrative हो यो। यो मात्र तिथिमिति हिसाब होइन कि कण्ठपाठोस् तिथिमिति। त्यसकारणले पुराणहरूमा प्रवेश गर्न बडो अत्यन्तै गहिरो बुद्धि चाहिन्छ। पुराण कथा होइनन्, पुराण कथा पनि हुन्, तर कथाको अर्थ हामीले बुझेका छैनौँ। त्यो त एउटा गहिरो मनोविज्ञानको खोजी हो। व्यक्ति भित्र के भयो त? व्यक्ति भित्र के भयो भने, बाहिर होइन, भित्र के भयो भने युद्ध जन्मिन्छन्। त्यो खोज्नु पर्यो भने पुराणमा जानुपर्छ। तर जुन युद्धहरू एकपटक भए त्यसको लेखाजोखा के हो, बाहिरका घटनाहरू कस्ता भए, बडो सतही घटना, ती सतही घटना पढ्नु पर्यो भने इतिहासमा जानुपर्छ। पुराण र इतिहासमा यही फरक छ। त्यसकारणले पुराणहरू कहिल्यै पनि मर्दैनन्। पुराणहरू जहिलेसुकै नयाँ हुन्छ, जहिलेसुकै, किनभने मनोविज्ञान उही नै रहन्छ, आन्तरिक कारण उही रहन्छ। त्यसकारणले सिक्नु पर्यो भने, यदि मनुष्यले सिक्नु पर्यो पाठ भने सिक्नु अध्यात्मबाटै पर्छ, अर्को कुनै विकल्पै छैन। त्यसकारणले अध्यात्मलाई माउ विधा पनि भनिन्छ, ती मदर डिसिप्लिन, जहाँबाट सबै विधाहरू जन्मिन्छन्, जहाँबाट सबै विधाहरू जन्मिन्छन्। अध्यात्मको वाङ्मय विराटतम वाङ्मय हो। एउटै सूत्रले पनि लाखौं करोडौं पुस्तकले भन्न नसक्ने कुरा अध्यात्मले भनिदिएको हुन्छ। तर त्यस कारणले तिनलाई बुझ्न निकै मेहनत गर्नुपर्छ। यो अल्बर्ट आइन्स्टाइनको रिलेटिभिटीको सिद्धान्तको सानो सूत्र E=mc² जस्तो पनि र त्योभन्दा पनि गहिरो विषय हो, जुन कुरा अध्यात्मले पस्कन्छ। त्यसकारणले हामीले नबुझेर अध्यात्मलाई कर्मकाण्ड बनाइदियौं। अध्यात्मलाई एकअर्कालाई सुन्ने सुनाउने विषय मात्रै बनाइदियौं, किनभने यति महत्त्वपूर्ण छ, त्यहाँभित्र पस्ने हिम्मत कसले गर्ने? पुरानो पुरै मर्नुपर्छ अनि बल्ल नयाँ जन्मिन्छ। तर हामी कहीँ अध्यात्मको गर्भगृहमा गएर खोज्यौं भने हाम्रा कक्षाहरूमा विद्यार्थीहरूले कुन विषय चर्चा गर्नुपर्छ त आजका नयाँ विद्यार्थीले, त्यसको पूर्व संकेत पाउँछौँ हामीले। इतिहासका पानाहरूमा, विज्ञानमा, मनोविज्ञानमा, भौतिक विज्ञानहरूमा तपाईले खोज्नुभयो, भाषामा, साहित्यमा खोज्नुभयो भने भविष्यका पदचिन्हहरू भेट्नुहुन्न, विगतका पदचिन्हहरू भेट्नुहुन्छ, जुन पदचिन्हहरू आज या त छोपिसके या उडिसके। You'll not get the footprints of the future, you get footprints of the past, which may or may not be relevant. असान्दर्भिक हुन सक्छन् तिनीहरू। तर अध्यात्म भित्र गएर हामीले हेर्यौं भने नि भविष्यका पानाहरू हामी भेट्छौं। त्यसकारणले अध्यात्म जहिलेसुकै नलेखिएको किताब हो। थुप्रो लेखिए लेख्न त, तर नलेखिएका किताबहरू अध्यात्म, किन व्यक्तिले पढ्नै बाँकी छ, हामीले पढ्न बाँकी छ। त मित्रहरू, आउनुहोस् आज हामी अलिकति भविष्यको कुरा गरौँ। विगतका कुराबाट हामी खुब धेरै हारिसक्यौं, थाकिसक्यौं। कति गर्नु तिनै? रात दिन यो भयो उ भयो, तिनै घटनाको विवरण समाचार सुन्यो, त्यही टिभी रेडियो पत्र पत्रिका मान्छेहरूसँग सुन्यो, त्यही सोशल मिडियाहरू हेर्यो, त्यही कति कुरा गर्ने। हिजो भविष्यको कुरा गर्ने र अध्यात्म जहिलेसुकै भविष्यको चर्चा हो। तर भविष्यको चर्चा कहाँ त? वर्तमानको यथार्थमा टेकेर भविष्यको चर्चा हो। भविष्यको पाठ हो अध्यात्म। मनुष्य कता जानुपर्छ त्यसको पाठ हो अध्यात्म। कहाँ गयो? उ त बडो युद्धका गल्लीहरूमा गयो मनुष्य, महामारीका गल्लीहरूमा मनुष्य हराएको छ। त्यसकारणले भविष्यको थोरै चर्चा गरौँ। म यहाँलाई अनुरोध गर्छु, कसैले मेरो बोलीहरू स्पष्ट आएको छ कि छैन भनिदिनु होला, खबर गरिदिनु होला। अशोकजी, किन हामी महत्त्वपूर्ण पाटोमा एकदम क्लियर छ। धेरै धन्यवाद, धेरै धन्यवाद। मित्रहरू, जब मनुष्यले भविष्य सोच्न थाल्छ अनि बल्ल योग सान्दर्भिक हुन्छ, ध्यान सान्दर्भिक हुन्छ। हामीलाई के लागेको थियो भने योग र ध्यानहरू कुनै ऋषिमुनिले विगतमा गरेका कुराहरूको विवरण होला। बिल्कुल गलत, 100% गलत।
योग ध्यान अध्यात्म भविष्यको खाका हो र जीवनको पुनर्निर्माणको पुनर्संरचनाको विज्ञान हो। कसरी मैले मेरो लाइफलाई रिस्ट्रक्चरिङ गर्न सक्छु? हाउ डु आई रिस्ट्रक्चर माई लाइफ? हाउ डु आई रिओरिएन्ट माई लाइफ? एन्ड हाउ डु आई रिइन्जिनियर माई लाइफ? मेरो जीवनलाई मैले रिओरिएन्ट गर्नु पर्दैन, पुनर्संरचित गर्नु पर्दैन। कोठामा अलिकति केही कुरा आयो, कोठा तपाईले असरल देख्नुभयो भने कोठा मिलाउनुहुन्छ, तर कहिले मन मिलाउनु भएको छ? यो चिन्ता पर्यो पक्का पनि मेरो मनमा गडबडी हुनुपर्छ भनेर मन मिलाउनु भएको छ? मन मिलाउँदाखेरि भविष्य मिल्छ, कोठा मिलाएर भविष्य मिल्दैन। हामी कार्यक्रमहरुमा खूब सुसज्जित भएर जान्छौं, चिटिक्क पर्छौं, लुगा अनुहारको श्रृंगार जे पनि होला, तर के हामीले विचार गरेका छौं कि मनुष्य भनेको मन हो, मनबाट मनुष्य जन्मिन्छ, त्यसको चाहिँ श्रृंगार पटार गर्नु पर्दैन? र यहाँबाट भविष्यको पुराण सुरु हुन्छ, भविष्यको कथा सुरु हुन्छ। योग के हो? आज म तपाईलाई योगको विषयमा जे भनिरहेको छु, सम्भवतः तपाईको पुरानो ज्ञानसँग बाध्छ, यो कन्फ्लिक्ट हुन्छ, द्वन्द्व जन्मिन्छ तपाईको मनमा, जन्मियोस्। र यो द्वन्द्व, मानसिक द्वन्द्वबाट एउटा पुनर्निर्माण सुरु हुन्छ। पहिले त डिकन्स्ट्रक्ट गर्नै पर्छ, अनि बल्ल रिकन्स्ट्रक्सन सुरु हुन्छ। गलत कुरा बुझेको छ भने फाल्नै पर्छ, त्यसको कामै छैन। किनभने गलत कुरा घरसम्म ल्याउनु भने केही फरक पर्दैन, गलत कुरा खानुभयो भने नि पेट बिग्रिन्छ, रोग लाग्ला, त्यो पनि धेरै ठुलो समस्या मैले देख्दिन। गलत कुरा सोच्यो भने जीवनै बिग्रिन्छ। के को पेट? पेट मात्रैको कुरा कहाँ आयो रे? जीवनको कुरा छ र हामीले देख्न खोजेको भविष्यको कुरा छ। त्यसकारणले कसरी योग र ध्यानलाई जीवनमा ल्याउने, योग के हो, ध्यान के हो, यस बारेमा थोरै चर्चा गर्छौं हामी। मूलतः मैले देखेको छु तीनवटा प्रश्न शिक्षकहरूको जीवनमा, विद्यार्थीको जीवनमा महत्त्वपूर्ण छन् र प्रत्येक व्यक्ति शिक्षक पनि हो, विद्यार्थी पनि हो, प्रत्येक व्यक्ति। त्यही भएर हिजो आज हामी के भन्छौं? हामी शिक्षकहरू लाइफ लङ लर्नर भन्छौं। वी आर जस्ट लर्नर्स, वी आर पार्टनर्स इन लर्निङ। शिक्षकले आफूलाई लर्निङ पार्टनर्सको रूपमा रिडिफाइन गर्न थाले। त्यो नयाँ नयाँ भूमिका हो। त्यो हामी कुनै ज्ञानलाई लगेर कसैको खोपडीमा हाल्दिने, त्यो ज्ञानलाई कहीँ लेखेर डाउनलोड गर्ने हामी मसिन होइनौं। शिक्षकहरू मसिन होइनन्। शिक्षकहरू त त्यो शिक्षाका साझेदार हुन्, त्यहाँ पार्टनर्स इन लर्निङ। त्यो लर्निङ पार्टनर ले कसरी सोच्छ त? तीनवटा प्रश्न महत्त्वपूर्ण देख्छु मैले, र यी तीनवटा प्रश्नको जवाब योग र ध्यानबाट मात्रै आउँछ। पहिलो हो, सबभन्दा पहिलो हो व्हाई थिंक, किन सोच्नु पर्छ? हेर्नुस् त, सोच्ने विचार, सोच्ने कुरा नै हाम्रो कहीं पाठ्यक्रममा पनि छैन, कापीमा पनि छैन, कलममा पनि छैन, जीवनमा पनि छैन। तिमी आफू सोच र भित्रबाट उत्तर निकाल भन्ने हामी भन्दै भन्दैन। सोच्न बाध्य स्थितिमिति बनाउँदै बनाउँदैनौ। प्रश्न छ, तलपट्टि उत्तर छ। प्रश्न र उत्तर सँगै आएपछि किन सोच्छ भन्नुस् त मलाई? उत्तर कण्ठ पार्छ कि सोच्छ? जीवन त अनुत्तरित प्रश्नहरूको संगालो हो। Life is a compendium of unanswered questions. कहाँबाट किताबमा उत्तर आउँछ? गुगलले उत्तर कसरी दिन्छ? केही सानोतिनो कुराको उत्तर दिन्छ, कुरा धेरै महत्त्वपूर्ण हुँदैन, तर जीवनका मूलभूत प्रश्नहरूको उत्तरै छैन त। त्यो उत्तर त व्यक्ति भित्रबाट जन्मिन्छ। सोच्न त हामी सिकाउँदैनौं। सबभन्दा पहिलो व्हाई थिंक, मैले किन सोच्ने? यो विषय अब हाम्रो पाठ्यक्रममा, हाम्रो शिक्षामा शिक्षकहरूको माझमा पुग्नुपर्छ। व्हाई थिंक, किन सोच्ने?
र यहाँनिर योग र ध्यान सान्दर्भिक हुन्छ। एकैछिनमा म जोडिहाल्छु, तपाईले बुझिहाल्नुहुन्छ मैले कतातिरको संकेत गरिरहेको छु, किनभने अध्यात्म जहिलेसुकै भविष्यको संकेत हो। त्यसकारणले पुराना पाठहरूबाट अध्यात्म सिक्न बहुत गाह्रो छ। कण्ठ पार्ने बानी परेको, उत्तर खोज्ने बानी परेको, पस्केको खानी बानी परेको मान्छेको अध्यात्मसँग सम्बन्धै बन्दैन। अध्यात्म त वैज्ञानिक मात्रै होइन, त्यो महावैज्ञानिक सोच भएको व्यक्ति, सब कुरालाई इन्कार गर्न सक्ने र पनि नयाँ निर्माण गर्न सक्ने व्यक्तिको जीवनमा मात्रै आउँछ। मरेर मात्रै अध्यात्म प्राप्त गर्न सकिन्छ रे। गरुड पुराणले त्यही भन्छ। कस्तो अचम्म होला, तर त्यो भौतिक मृत्यु होइन। त्यो भौतिक मृत्युबाट केही पनि हुँदैन। भौतिक मृत्यु त हरेक मरिरहेका छन्। हेर्नुहोस्, जीवनमा जे पनि भइरहेको छ नि बाहिर, त्यसको स्रोत मान्छेको मनभित्र छ। सब कुराको स्रोत हाम्रो मनभित्र छ। मेरो विचारमा, मेरो मनभित्र चलेका विचारमा मेरो भविष्यको खाका छ। आज म जस्तो सोचिरहेको छु मेरो भविष्य ठ्याक्कै त्यस्तै हुन्छ। र आजसम्म मैले जसरी सोचेँ, आजको मेरो वर्तमान त्यही नै हो। हिजोको मेरो विचार, हिजोको सोचले आज बनेको छ भने आज म जसरी सोच्दै छु, यसरी भविष्य बन्छ। त्यसकारणले मेरो मनभित्र मात्रै मेरो भविष्यको ब्लुप्रिन्ट छ। मेरो भविष्यको ब्लुप्रिन्ट खोज्नु पर्यो भने, मेरो भविष्यको त्यो मानचित्र खोज्नु पर्यो भने मेरो मनभित्र खोज्नुपर्छ। यो कुरालाई सबभन्दा पहिले हामीले आत्मसात गर्नुपर्छ। व्यक्तिले जसरी सोच्छ, व्यक्तिको मनभित्र जे चलिरहेको छ, ठ्याक्कै व्यक्तिले त्यही काम गर्न थाल्छ। चोरीको विचार आयो भने व्यक्ति थाहै नपाइकन एक दिन चोर बनिहाल्छ। व्यक्तिले म अर्कालाई केही मद्दत गर्छु भन्ने आज सोच्न थाल्यो भने नि, उसको जीवनमा आज या भोलि मद्दत जन्मिन्छ। त्यसकारणले आज म के कर्म गर्छु त्यो महत्त्वपूर्ण होइन, म भित्र के सोचिरहेको छु त्यो महत्त्वपूर्ण। विद्यार्थीले कापीमा के लेखेको छ, होमवर्क के गरेको छ, त्यो महत्त्वपूर्ण नै होइन। विद्यार्थीको मनभित्र के छ त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। किनभने त्यहीबाट उसको भविष्य बन्छ। सोचले भविष्य बनाउँछ, विचारले भविष्य बनाउँछ। त विचार किन गर्ने त? नि विचार नगरिकन मैले भविष्यमा मेरो जीवनमा के देख्न चाहेको छु, कस्तो देख्न चाहेको छु, म मनभित्र डराइरहेको छु भने मेरो भविष्य अझ बढी डराउन दिने हुन्छ। भूत बंगला जस्तो भविष्य हुन्छ मेरो। म यदि तनावमा छु भने जीवनमा अझ बढी तनाव बढ्ने छ। म भित्र तनाव अनुभव गरेको छु भने, म यदि भविष्यलाई लिएर खूब आशावादी भएको छु, मेरो जीवन भन्ने भएको छु भने एउटा नयाँ जीवनको निर्माण गर्न बल्ल म सक्षम हुन्छु। जीवन अरु केही पनि होइन, मान्छेको मनभित्र जे चलिरहेको छ त्यसैको बाहिर प्रकट रूप मात्रै हो। इट्स जस्ट द मैनिफेस्टेशन। लाइफ इज द मैनिफेस्टेशन अफ व्हाट इज गोइङ अन इनसाइड योर माइन्ड। तपाईको मनभित्र जे चलिरहेको छ तपाईको भविष्य त्यही हो। यदि तपाईलाई भविष्य पढ्न मन छ, म तपाईलाई ज्योतिषी बनाइदिन्छु, तत्काल बनाइदिन्छु। तपाई आफूको र अरूको सबको भविष्य पढ्न सक्नुहुन्छ। र कुनै पनि ज्योतिषीले गरे भन्दा असाध्यै राम्रो काम तपाई गर्न सक्नुहुन्छ। तपाई आफ्नो मनमा के विचारहरू चलेका छन् एक घण्टा बसेर लेख्नुस्, तपाई आफ्नो जीवनको फ्युचर टेन्स पत्ता लगाउन सकिहाल्नुहुन्छ। तपाई आफ्नो भविष्य आफ्ना चलिरहेका विचारहरू पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। कुनै कुण्डलीले, कुनै चिनाले गर्न नसक्ने काम तपाई तत्काल गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईलाई एउटा अर्को रमाइलो छ, अरूको जीवन पनि तपाईले उसले कसरी सोचिरहेको छ, भित्र के सोचिरहेको छ भनेर हेर्नुभयो भने अरूको जीवन पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। अरूको जीवन पढ्नु महत्त्वपूर्ण होइन, केही कामै छैन त्यसको। पढ्नु त आफ्नै पर्छ, किनभने मैले आफ्नो भविष्य आफै निर्माण गर्ने हो। र त्यो भविष्य निर्माण गरिन्छ कहाँबाट? मनबाट निर्माण गरिन्छ, मनमा निर्माण गरिन्छ। त्यसकारणले म भित्र के चलिरहेको छ त्यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। मेरो बाहिर जस्तोसुकै परिस्थिति होस्, मेरो विचार सही ठाउँमा छ भने म हरेक परिस्थितिलाई सामना गर्न सक्छु। हरेक परिस्थितिबाट म सकारात्मक परिणाम निकाल्न सक्छु।
हरेक परिस्थितिबाट म सकारात्मक परिणाम निकाल्न सक्छु। त्यस कारणले सर्कमस्टान्सेस परिस्थितिहरूले मेरो जीवनलाई निर्देशित गर्दैनन्, मेरो जीवनलाई निर्देशित मेरो सोचले गर्छ। माई थट्स डाइरेक्ट माई लाइफ, माई थट्स दे क्रिएट माई लाइफ, नट द एक्सटर्नल सर्कमस्टान्सेस। विद्यार्थीले सिक्नुपर्ने सबभन्दा पहिलो कुरा यही नै हो। त्यस कारणले वाइ थिङ्क, किन सोच्ने भने नि नसोचिकन त जीवन बन्दै बन्दैन। तपाईँ सोच्नु भएन केही पनि बन्दैन जीवनमा। अहिलेसम्म जे छ त्यही नै भइरहन्छ, भोलिसम्म पनि पर्सिसम्म पनि पुरा जीवनभर त्यही भइरहन्छ। त्यस कारणले त हामी डराउँछौँ, बडो तनावमा छौँ, बडो चिन्तामा छौँ, बडो अशान्तिमा छौँ। वाइ थिङ्क, तपाईँले अङ्ग्रेजीका मित्रहरूले क्रिटिकल थिङ्किङ भनेर पढाउनुहुन्छ, लजिकल थिङ्किङ भनेर पढाउनुहुन्छ। यहाँहरूले अध्यात्मले त्यसको जरोलाई खोतल्छ, त्यो क्रिटिकल थिङ्किङको जरोलाई खोतल्छ अध्यात्मले। पहिलो प्रश्न वाइ थिङ्क, दोस्रो वाट टु थिङ्क, के सोच्ने, तेस्रो हाउ टु थिङ्क, कसरी सोच्ने। बस तीनटा प्रश्नको उत्तर खोज्यौँ भने हामीले आफ्नो भविष्यको निर्माण गर्न सक्छौँ। एउटा वाइ थिङ्क, किन सोच्ने, दोस्रो वाट टु थिङ्क, के सोच्ने, र तेस्रो हाउ टु थिङ्क, कसरी सोच्ने। यी तीनटा प्रश्नको उत्तर हेर्नुस् त हामीले आसन जीवनमा खोजेकै छैन। यी तीनवटा प्रश्नको उत्तरमा तपाईको भविष्य छ र तपाई जस्तो चाहनुहुन्छ त्यस्तै भविष्य निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रा विद्यार्थीलाई, हाम्रा बच्चा-बच्चीलाई हामीले यो सिकाउने हो। हामीले के सिकाउने भने नि हामी इतिहासका अपाङ्ग सन्तान होइनौं। We are not the disabled children of history. हामी भविष्यका कर्णधार हौं। हामी प्रत्येक व्यक्ति, र त्यो मेरो भविष्य मेरो हातमा छ। मेरो परिवारको भविष्य, मेरो देशको भविष्य, मेरो विश्वको भविष्य मेरो हातमा छ। किनभने नि व्यक्तिको सोचमा सबै कुरा छ। हामी we are not disabled, we are differently abled. हामी फरक सम्भावना भएका मान्छेहरू। त्यो एउटा नयाँ भविष्य निर्माण गर्ने खाका प्रत्येक व्यक्तिभित्र छ। त्यसकारणले फेरि तीनवटा प्रश्न म दोहोर्याएँ। पहिलो why think, दोस्रो what to think, र तेस्रो how to think। यी तीनवटै कुराको उत्तर खोज्नुभयो भने नि तपाईले अध्यात्म बाहेक कहीँ पनि भेट्नुहुन्न। ब्रह्माण्डको कुनै ज्ञानमै छैन, कुनै नलेजको रेपोजिटरीमा छँदै छैन यो। किनभने यो विधानै अध्यात्मको हो। This is the domain of spirituality. This is the domain of yoga. This is the domain of meditation. This is the domain of futuristic thinking. बल्ल हामी योग र ध्यान के हो त्यसमा थोरै प्रवेश गर्छौं। तर किन प्रवेश गर्छौं भन्ने तपाईले बुझ्नुभयो। why think, what to think र how to think। यी तीनवटै प्रश्नको उत्तर अध्यात्मसँग छ। हामी जीवन विज्ञानमा जे गर्छौं मात्र यी तीनवटा प्रश्नको उत्तर हामी खोज्छौं। यी तीनवटा प्रश्नको उत्तर सामान्यतया हामीले बुझेको योग भनेको व्यायाम हो। हामीले सामान्य कुरा बुझेको यही हो हैन। योग शब्दको अर्थ व्यायाम हुँदैन। व्यायाम त त्यसको एउटा सानो अंग हो। 1 का मुनि 100, 1% पनि होइन। व्यायाम आवश्यक छ, अनिवार्य छ, तर योग भनेको व्यायाम होइन। योग भनेको के हो? म भविष्यमा जे बन्न चाहन्छु त्यससँग आफूलाई जोड्नु, जोड हो। मेरो भविष्यसँग जोड हो त्यो योग। मैले देख्न खोजेको भविष्य, द फ्युचर आई वान्ट टु क्रिएट, त्यससँग मैले अहिलेको वर्तमानलाई लगेर जोडे भने त्यो योग हो। त्यो यसलाई ध्यान दिनुस्। हरेक व्यक्तिको भविष्य छ र भविष्य फेरि पनि भन्दैछु म जस्तो चाहन्छु त्यस्तै भविष्यको निर्माण गर्न सक्छु। यो अध्यात्मको मूल ज्ञानै यही हो। अध्यात्म कमजोरहरूको विधा होइन, अध्यात्म त महाशक्तिशालीहरूको विधा हो। म जस्तो बन्न चाहन्छु, जे बन्न चाहन्छु त्यससँग अहिलेको वर्तमानलाई लगेर जोडिदिनु योग हो। यो योग शब्दको परिभाषा हो। यहाँले हेर्नुभयो भने संस्कृत वाङ्मयमा युज समाधौबाट योगको निर्माण भएको छ।
यो चाहिँ समाधो भनेको के हो, समाधि भनेको के हो? मेरो भविष्यको खाकासँग म गएर जोडिएँ, अब एकाकार भएँ, द्याट वाननेस, द्याट इन्टिग्रिटी, म जस्तो बन्न चाहेको छु ठ्याक्कै त्यसैसँग लगेर जोडिदिएँ मैले भने बल्ल योग हुन्छ। अब विचार गर्नुहोस्, यो विषय शिक्षामा आउनुपर्छ कि पर्दैन? कक्षामा छिर्नुपर्छ कि पर्दैन? यो विषय इतिहास पढाएर भविष्य बन्दैन, पढ्नु अनिवार्य छ, तर भविष्यसँग जोड्नु छ हाम्रा मान्छेलाई। र ध्यान के हो? योग हो मैले आफ्नो निर्माण गर्न खोजेको भविष्यसँग वर्तमानलाई लगेर जोड्नु, यो योग हो। र म जब यो भनिरहेको छु, भगवान कृष्णदेखि लिएर महर्षि पतञ्जलिदेखि लिएर महर्षि बादरायणदेखि लिएर महर्षि व्यासदेखि लिएर महर्षि वाल्मीकिदेखि लिएर सबै मसँग सहमत छन्। योग के हो? मेरो भविष्य, मेरो वर्तमान र भविष्यको बीचको सेतु हो योग, त्यसलाई जोड्ने माध्यम हो योग। र जे बन्छु त्यो योग हो। योग मेरो विराट रूप हो, हरेक व्यक्तिको विराट रूप हुन्छ, त्यो योग हो, त्यसलाई योग भनिन्छ। त्यही भएर विश्वरूप दर्शन योग भनिन्छ भगवत गीताको अध्याय 11। त्यो व्यक्तिभित्रको विराट रूप हो, त्यो विश्वरूप हो। त्यो ध्यान के हो? ध्यान मैले के विषयमा ध्यान पुर्याएँ भने, ध्यान दिनुहोस् ल, मैले कुन विषयमा ध्यान दिएँ भने, कुन विषयमा ध्यान दिएँ भने मैले निर्माण गर्न खोजेको भविष्य मेरो वर्तमान बन्न थाल्छ, त्यसलाई ध्यान भनिन्छ। फेरि भन्छु तपाईलाई, यसरी कसैले भनेको थिएन होला, त्यसकारणले तपाईलाई अलिकति भारी गरुङ्गो पनि अनुभव हुन सक्छ, केही फरक पर्दैन। अरूले भनेको कुरा रट्नु दोहोर्याउनुलाई अध्यात्म कहिल्यै पनि भनिदैन। अध्यात्म जहिलेसुकै नवीनता हो, नूतनम नूतनम पदे पदे। अध्यात्ममा मात्रै इनोभेसन सबभन्दा बढी हुन्छ, नवीनता सबभन्दा बढी हुन्छ। योग शब्दको अर्थ र ध्यान शब्दको अर्थ फेरि बताएँ मैले ल। योग हो प्रत्येक व्यक्तिको आफूले निर्माण गर्न खोजेको भविष्य र वर्तमानलाई लगेर जोड्ने विज्ञान। हाउ डु आई कनेक्ट द्याट? त्यो पुल हो, त्यो पुल हो। योग पुल पनि हो र त्यो बनिसक्ने मैले बनाउन खोजेको पुरै भविष्यको खाका पनि हो, र वर्तमानलाई लगेर कसरी जोड्ने त्यो पनि विज्ञान हो योग। र ध्यान चाहिँ के हो त? कुन विषयमा ध्यान पुर्याएँ भने, कुन विषयमा मेरो ध्यान गयो भने मैले देख्न खोजेको भविष्य बन्छ, त्यसलाई ध्यान भनिन्छ। What do I think? Why think? What do I think? How to think? यी तीनवटा प्रश्नको उत्तर मात्र ध्यानले दिन सक्छ। Only meditation can give you the answer to these questions. के विषयमा ध्यान पुर्याएँ भने, मेरो मनमा कस्ता विचार चल्न थाले भने मैले देख्न खोजेको भविष्य म बनाउन सक्छु, त्यो सिकाउनु पर्छ कि पर्दैन? के सोचे भने, कसरी सोचे भने, यो ध्यानको विषय हो पुरै। त्यसकारणले ध्यानलाई ध्यान दियो भने ध्यानले मेरो ध्यान दिन्छ, ध्यानलाई ध्यान दिएन भने ध्यानले मेरो ध्यान दिँदैन। ध्यानलाई ध्यान दिनुहोस्, ध्यानले तपाईलाई ध्यान दिन्छ। ध्यानलाई ध्यान दिनु भने ध्यानले तपाईको ध्यान दिँदैन। बिना ध्यान व्यक्तिले निर्माण गर्न खोजेको भविष्य कसरी बनाउँछ? ध्यान योग के हो फेरि दोहोर्याएँ ल मैले, मेरो बार बार दोहोर्याउने बानी छ, म शिक्षक हुँ। मैले निर्माण गर्न खोजेको भविष्यसँग वर्तमानलाई लगेर जोड्नु योग हो। म जस्तो भविष्य बनाउन चाहन्छु त्यस्तै भविष्य बनाउन सक्छु। म रुँदै मर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छ? म सम्पन्न हुन सक्छु, म समृद्ध हुन सक्छु, म स्वस्थ हुन सक्छु। मेरो हातमा छ, प्रत्येक व्यक्तिको हातमा छ यो कुरा। मेरो स्वास्थ्य मेरो हातमा छ, डाक्टरको हातमा छैन, मेरो हातमा छ। म आफू केही गर्न नसक्ने भन्ने घोषणा गरे,
भने बल्ल मेरो स्वास्थ्य अरूको हातमा जान्छ। मेरो स्वास्थ्य मेरो हातमा छ, मेरो सम्पन्नता मेरो हातमा छ, मेरो सम्पन्नता, मेरो समृद्धि मेरो हातमा छ, मेरो खुशियाली मेरो हातमा छ। प्रत्येक व्यक्ति आफ्नो जीवनको निर्माता हो। कसरी निर्माण गर्न सक्छ त्यहाँ ध्यान पुर्याउने तरिका छ, त्यसैलाई ध्यान भन्छौँ हामी। मैले आफूभित्र कहाँ ध्यान पुर्याएँ भने मैले देख्न खोजेको भविष्य निर्माण गर्न सक्छु। योग कसरी हुन सक्छ त्यसको विज्ञान हो ध्यान। योग समष्टि हो, ध्यान त्यसको विज्ञान हो, ध्यान पोइन्टर हो। ध्यान तो साइन्स हो, ध्यान तो टेक्नोलोजी हो, जसको माध्यमबाट जीवनमा योग घटित हुन सक्छ। योग के हो? मैले देख्न खोजेको भविष्य। तपाई कस्तो धन, कस्तो सम्पत्ति चाहनुहुन्छ, कस्तो स्वास्थ्य चाहनुहुन्छ, तपाई कस्तो जीवन चाहनुहुन्छ, कति खुशियाली चाहनुहुन्छ, त्यो तपाई आफूले निर्माण गर्न सक्नुहुन्न भने जीवनको अर्थ चाहिँ के भयो र भन्नुस् त? परिस्थितिबाट बढारिन बाध्य हुने हो भने हामी मनुष्य भयौं कि पशु भयौं? होइनौं। हामी परिस्थितिका दासै होइनौं, हामी इतिहासका दास पनि होइनौं। विख्यात लेखिका, मानव अधिकार कर्मी, महिला अधिकार कर्मी र नोबेल पुरस्कार विजेता माया एन्जेल्यूको भनाइ छ, मनुष्य विगतको दास होइन, भविष्यको बन्दै गरेको एउटा कोपिला हो। यी विराट बुद्धि भएका यी प्रज्ञामान व्यक्तिले जुन विषयतिर संकेत गरेका छन् नि त्यसको पुरै विज्ञान ध्यानमा उपलब्ध छ। जीवन विज्ञानमा हामी जे ध्यान भन्छौं र जेलाई हामी ध्यान भनेर अभ्यास गर्छौं त्यो आफूले देख्न खोजेको भविष्य निर्माण गर्ने विज्ञान हो। योग र ध्यान यो दुईटा शब्द हामीले अलिअलि बुझौं। यसलाई गर्ने कसरी त? गर्न त तपाई हामीसँग सँगै बसेर अभ्यासै गर्नुपर्छ, अरु कुनै विकल्प छैन। किनभने योग अभ्यास हो, योग गफगाफ होइन। कति हुन्छन् सूत्र? महर्षि पतञ्जलिका पातञ्जलि योग सूत्रमा हेर्नु पनि 195 वटा सूत्र छन्। बस सकियो। जस्ट भेरी सिम्पल एफोरिजम्स, एकदम साना साना सूत्रहरू, सकियो। त्यति पनि चाहिँदैन। बस एउटै सूत्रमा, एउटा सूत्र पनि होइन, एउटा अक्षर पनि होइन, वर्णमालाको एउटा सानो अंग पनि होइन, सानो चित्रमा पुरै अध्यात्म लगेर ऋषिहरूले हाल्दिए। त्यो ओम, एउटा ओम बुझ्यो भने सबै बुझिन्छ। तर हामी बुझ्नतिर जाँदैनौँ, हामी कण्ठ पार्नतिर जान्छौँ र पुराना पाठहरूलाई घोक्नु हाम्रो जीवनको अंग बनेको छ। त्यसकारणले हामी भविष्य निर्माण गर्न नसक्ने भएका छौं। हामी एकदम बाध्य, मजबुर र लाचार भएर बाँचेका छौं जीवन। यो लाचारीकै शिक्षा हुन सक्छ, लाचारीकै अध्यात्म हुन सक्छ, मजबुरीकै अध्यात्म हुन्छ। मनुष्य कसरी मजबुर हुन्छ? मनुष्य त जतिखेर पनि जुनसुकै अवस्थामा पनि हाँस्न सक्ने, चम्किन सक्ने, आफूले चाहेको जीवन निर्माण गर्न सक्ने सृष्टि पो हो त यो त। मनुष्य त योग हो। योग भनेको के हो? मैले जे बनाउन चाहन्छु त्यही बनाउन सक्ने पुरै खुबी लिएर आएको हुँ म। त्यो खुबी त योग अनि ध्यान, यी दुईवटा कुरा हाम्रो जीवनमा छिरे मित्रहरू भने नि त्यसपछि जीवनमा चमत्कार प्रारम्भ हुन्छ। हेयरिन स्टार्ट्स द मिरेकल अफ लाइफ। र जीवन चमत्कार हो नै, यहाँ अरु केही चमत्कार छैन। खुशी भएर बाँच्न सक्नु, मुस्कुराउनु, आफूले चाहे अनुसारको स्वास्थ्यको निर्माण गर्नु, आफूले चाहे अनुसारको समृद्धिको निर्माण गर्न सक्नु, जस्तो चाहन्छु त्यस्तै सोच्नु, गलत सोच्न बाध्य नहुनु, यो चमत्कार। दिस इज द मिरेकल अफ लाइफ। के हो त मान्छे हुनु भनेको? मेरो मन के यो कसैको कन्टेनर हो कि कसैले गलत विचार मेरो मनमा हाल्दिएर जाओस्? हैन, म त स्वतन्त्र छु आफ्ना विचारहरू रोज्ने। म
राति सुत्नुभन्दा अगाडि यसो हेरेँ मैले, मेरो मेरो मनमा नकारात्मक विचार चलिरहेछन् भने म त कमारो भइसकेको छु, दास भइसकेको छु। देशमा लोकतन्त्र आएर हुँदैन, मनोवैज्ञानिक रूपमा दासतन्त्र अझै पनि जारी छ। के अर्थ भयो जीवनको? कि म नचाहेको कुरा सोच्न बाध्य छु कि यो जीवन हुन सक्छ? यस्तै जीवन बाँच्नका लागि मातापिताले हामीलाई जन्म दिए होला कि तिमी आफ्ना गलत विचारको शिकार बन? हैन, हुनै सक्दैन। यो मनुष्यको भविष्य होइन, भाग्य होइन। यो मनुष्य यो हुँदै होइन, एउटा नयाँ मनुष्य बन्न बाँकी छ र त्यो नयाँ मनुष्य बन्ने छ जुन दिन योग र ध्यानलाई यो तरिकाले बुझ्न हामी सक्छौं। फेरि त्यहाँ पनि एकदम पुरानो तरिकाले बुझ्ने बानी परेको छ, एकदम पुरानो तरिकाले बुझ्ने बानी परेको छ। शास्त्रको कुव्याख्या चलेको छ, त्यसबाट मुक्त भएर एउटा नयाँ सोच्ने शैली, वाइ थिंक, वाट टु थिंक, हाउ टु थिंक, त्यहाँ जानु जरुरी छ, यहाँ जानु जरुरी छ। ध्यानमा मुख्यतः तीनवटा कुरा हुन्छन्। ल, मुख्यतः तीनवटा कुरा हुन्छन्। धेरै कुराहरुको ध्यान कसरी गर्ने, के गर्ने, त्यतातिरको म तपाईसँग चर्चा गर्दिन है। हौको चर्चा म धेरै गर्दिन। किन गर्दिन? हामीसँगै अभ्यास गर्नै पर्छ। मैले भनेर हुँदैन, भनेर मात्रै पुग्दैन। मेरो काम त तपाईँ भित्र अलिकति हलचल मचियोस् आज, त्यति मात्रै हो। तीनवटा हुन्छन् ध्यानका चरण। सबभन्दा पहिलो के हो? म भित्र भएका गलत विचारहरू चिन्नु, आफ्नो विचारहरूसँग साक्षात्कार। सही विचार, गलत विचार जस्ता पनि होलान्, ती विचारहरूलाई चिन्नु सबभन्दा पहिलो काम हो। सबभन्दा पहिलो काम चिन्नु के हो? फेसिङ द रियालिटी, जे छ त्यस्तै देख्नु, आफ्ना विचारहरूप्रति साक्षी बन्नु। किनभने जीवन त विचारले बनाउँदा रहेछन्। मेरो स्वास्थ्य पनि मेरो विचार हो। म रोगी हुँदैछु भन्ने सोचे भने केही साताभित्रै मलाई असाध्य रोग लाग्न थालिहाल्छ। मलाई कोरोना लाग्छ कि भन्ने डर जहाँ लाग्छ त्यही कोरोना चलिहाल्छ। किनभने विचारमा त्यो क्षमता छ, मेरो विचारले सबै कुरालाई आकर्षित गर्ने हो। सारा कुरा मेरो विचारले आकर्षित गर्ने हो मतिर। विचारमा त्यो क्षमता छ। विचारलाई कृष्ण भनिन्छ। कृष्ण शब्दको अर्थ हुन्छ आकर्षण। आकृष्ट यति कृष्ण, मेरो विचार नै मेरो कृष्ण हो। तिनै विचारले मेरो जीवन आकर्षित गर्ने हो आफूतिर। त पहिलो चरण हुन्छ ध्यानको, आफ्ना विचारहरू जस्ताको तस्तै देख्ने। किन मलाई थाहा पाउनु पर्छ के मेरो विचार जस्ताको तस्तै देखे। जतिसुकै नराम्रा विचार होलान्, तनावको होलान्, अशान्तिको होलान्, डिप्रेसनका विचार होलान्, आत्महत्याका सुइसाइडल थट्सहरू होलान्, सुइसाइडल टेन्डेन्सीजहरू होलान्, त्यसलाई जस्ताको तस्तै देख्नु, यो सबभन्दा पहिलो चरण हो ध्यानको। मैले के देखेको छु भने अधिकांश मित्रहरू यही चरणसम्म पनि पुग्दैनन्। पहिलो, म भित्र जे चलिरहेको छ देख्ने। दोस्रो, तपाई जब आफ्ना विचारहरू हेर्न थाल्नुहुन्छ, तपाई भित्र भएका सारा विचारहरू मर्न थाल्छन्, पुरै जलेर सखाप हुन्छन्। तपाईको अनिद्रा कहाँ जान्छ, तपाईको अशान्ति कहाँ जान्छ, तपाई भित्रको चिन्ता, तपाई भित्रको डर, तपाई भित्रको तनाव तपाईले खोजेरै भेट्नुहुन्न। ध्यानको दोस्रो चरणमा शून्यता घटित हुन्छ। तपाई भगवान बुद्धले भनेको शून्यतामा पुग्नुहुन्छ। योगश्चित्त वृत्ति निरोधमा पुग्नुहुन्छ। त्यो दोस्रो चरण हो। तर त्यो अन्त्य होइन। That's not the end of life. It's not the end of life.
इट्स नट द एन्ड अफ स्पिरिचुअलिटी। मेरा विचारहरू शून्य भए एकदम मिठो निन्द्रा लाग्छ, तपाईँले चाहे अनुसारको स्वास्थ्य बन्न थाल्छ, सब कुरो हुन्छ, तर त्यो पनि अन्त्य होइन। ध्यानको दोस्रो चरण हो। ध्यानको तेस्रो चरण सृजनाको चरण हो, जसलाई समाधि भनिन्छ। अब ध्यानको पहिलो चरण हो जस्ताको जस्तै चिजहरूलाई देख्नु, विटनेसिङ। दोस्रो चरण हो डिकन्स्ट्रक्सन। तेस्रो चरण हो रिकन्स्ट्रक्सन। अब तपाईँ नयाँ सृजना, अब तपाईँ जस्तो विचार चाहनुहुन्छ त्यस्तै विचार जन्माउनुस्। हामी भित्र हामीले आफूभित्र गएर हेर्यौँ भने एउटा परमात्माको स्पन्दन, the current of divinity हामीभित्र छ। प्रत्येक व्यक्तिभित्र छ। सामान्य प्रक्रियाबाट हामी भेट्न सकिहाल्छौँ, ठीक छ। अनि दोस्रो the current of nature, प्रकृतिको अथवा current of creation, प्रकृतिको वा सृजनशीलताको स्पन्दन छ, तरङ्ग छ भित्र। एउटा स्पन्दन छ, अर्को तरङ्ग। दुईटा कुरा छन् हामीभित्र। एउटा परमात्मा छ, एउटा प्रकृति छ, एउटा शिव छन्, अर्को शक्ति छ, एउटा राधा छन्, अर्को कृष्ण छन्, भित्र छन्, दुईटै भित्र छन्। बाहिर खोज्नु जिन्दगीमा कहिले पनि भेट्दिन भन्ने कसम खानु हो। भित्र छन् दुईटै। र यी दुईटैसँग तपाईको जब एकाकार हुन्छ नि, त्यसलाई वृन्दावन भनिन्छ, त्यसलाई मृगस्थली भनिन्छ। दुईटै तपाईँ एकैचोटि भेट्नुहुनेछ। The center of divinity र current of creation दुईटै सँगै छन्। र त्यहाँबाट ध्यानको गहिराइमा के हुन्छ, तपाईका दोस्रो चरण, ध्यानको दोस्रो चरणमा तपाईले नचाहेका विचारहरू, तपाईलाई दुःख दिने विचारहरू, तपाईका रोगका विचारहरू, अशान्तिका विचारहरू, डरका विचारहरू, तनावका, चिन्ताका, अशान्तिका, सक्दिन, गर्दिन, हुँदैन भन्ने विचारहरू, सारा विचारहरू जलेर आत्महत्या गर्छन्। यहाँ पुरै विचारहरू मर्छन्, केही पनि बाँकी रहँदैन विचारहरू। शून्यता त्यो ध्यानको दोस्रो चरण हो। तर तेस्रो चरण के हो? शून्यतामा सबै कुरो सकिँदैन, त्यो प्रलय हो, त्यो फेरि बिग ब्याङ हो। प्रत्येक व्यक्तिको जीवनमा बिग ब्याङ फेरि आउनुपर्छ, त्यो महाविस्फोट फेरि आउनुपर्छ, फेरि आउँछ। त्यो ब्ल्याक होल हो। त्यो त्यहाँबाट नयाँ सुरु हुन्छ। अब त्यहाँबाट तपाईले चाहे अनुसारको विचार रोज्नुहोस्। अब तपाई जस्तो जीवन बनाउन चाहनुहुन्छ त्यस्तै रोज्नुहोस्। तपाईको रोजाइ तपाईको हातमा आउँछ फेरि। र त्यहाँबाट सृजनाको एउटा नयाँ युग प्रारम्भ हुन्छ। र तेस्रोमा पुगेपछि तेस्रोलाई के भनिन्छ? तेस्रोलाई योग भनिन्छ। त्यहाँबाट तपाई आफू जे बन्न चाहेको त्यससँग योग गर्नुहुन्छ। त्यससँग योग हुन्छ। जे बन्न चाहेको त्यससँग योग। पहिले मर्छन् सबै कुराहरू। एउटा श्लोकको अर्थ बुझाउँ म, त्यसपछि छोटो ध्यानको अभ्यास गरौँला ल। छोटो, तर अनलाइनमा यसरी गरेर मात्रै तपाईलाई मैले अभ्यास खास गराउन सक्दिनँ। तपाईले यसको रहस्य बुझ्न सक्नुहुन्न। र पनि छोटो प्रयास हामी गर्नेछौँ। म एउटा श्लोकको अर्थ बुझाइदिन्छु, त्यसपछि अघि बढौँ ल। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अर्थ के हो? एउटा अर्थ त हुन्छ कि मैले गुरुको चर्चा गरौँ, तर बाहिर जुन गुरु देख्छु नि, गुरु पनि विचार नै हो। इट्स अ थट। सब कुरो विचार हो। यहाँ ब्रह्माण्ड विचारबाट निर्मित छ। शुक्लम ब्रह्म विचार सार परमा माध्यम जगत व्यापिनी, त्यो ब्रह्म विचार हो। त्यो गुरु के हो रे? ब्रह्मा हो रे, गुरु विष्णु हो रे, गुरु महेश हो रे, र गुरु त्यो भन्दा पनि ठुलो के हो रे? परब्रह्म हो रे। परब्रह्म भनेको के हो? परब्रह्म भनेको के हो? त्यो ध्यानको क्षमता हो जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनवटै घुमिरहन्छन्, सृष्टि चक्र घुमिरहन्छ। मैले सबभन्दा पहिले आफूभित्रको ध्यानमा गएँ भने के भने, सबभन्दा पहिले तपाईँ आफ्नो विचार देख्नुहुन्छ, त्यसपछि विचारहरू मर्न थाल्छन्। के सब कुरो मर्छन्। तपाईभित्र भएका सबै चिन्ता तनाव अशान्ति सब मर्नेछन्, सब सिद्धिनेछन्, सब मर्नेछन्, सब सिद्धिनेछन्। केही बाँकी रहने छैन, केही पनि बाँकी रहने छैन। तपाईँ महाशून्यतामा प्रवेश गर्नुहुनेछ। त्यो दोस्रो चरण, त्यो शून्यतामा तपाईँ जुन प्रवेश गर्नुहुन्छ नि, त्यो महाशून्यता, त्यो परब्रह्मको शून्यता हो। त्यो
गुरु साक्षात परब्रह्म त्यो त्यहाँ पुर्याउँछ गुरुले तपाईलाई त्यहाँ त्यो शून्यतामा महाशून्यतामा पुर्याउँछ। त्यसपछि के हुन्छ त्यहाँबाट तीनवटा कुरा तपाईले भेट्नुहुन्छ। अब तपाई चाहेको विचार रोजेर त्यो विचारको बाटो हिँड्नुस् ब्रह्मा। आफूले चाहेको विचार रोज्नुस्। अब कस्तो स्वास्थ्य चाहिन्छ रोज्नुस्। अब सम्पन्नता कस्तो चाहिन्छ रोज्नुस्। कस्तो ज्ञान चाहिन्छ रोज्नुस्। कस्तो जीवन चाहिन्छ रोज्नुस्। त ब्रह्मा सुरु भयो त्यहाँबाट। अनि त्यो रोजेको तपाईले जे रोज्नुभयो त्यसलाई ब्रह्माजी भनिन्छ। जे रोजे मैले भित्र थियो सृष्टिकर्ता हुन् तिनी। तपाईले सृष्टि गर्नु परेन। त्यो सृष्टिकर्ता विचारलाई ब्रह्माजी भनिन्छ। कहाँ खोज्नु भएको छ बाहिर। र दोस्रोमा त्यो विचार जुन जन्मिन्छ त्यो विचारलाई पालना गर्नुपर्छ। त्यो विचारलाई हुर्काउनु पर्छ। अरु विचारलाई आउन दिनुहुन्न। त्यही भएर संयम इत्यादि, त्यही भएर अनुशासन, त्यही भएर योगाभ्यास प्राणायाम सब कुरो चल्छ। त्यो विचारलाई हुर्काउनु पर्छ। अब त्यो विचारलाई बिस्तारै बिस्तारै पालन गर्नुपर्छ। विष्णुजी बनाउनु पर्छ त्यो विचारलाई। त्यसपछि त्यो विचारलाई पूर्णतामा पुर्याउनु पर्छ। पूर्णता भनेको शिव हो। पूर्णतामा पुर्याउनु पर्छ। महेशसम्म पुर्याउनु पर्छ। त विचारलाई पूर्णतामा पुर्याउनु भयो तपाईले। त्यो विचारलाई जब पूर्णतामा पुर्याउनु भयो यसको अर्थ के हो भने तपाईको जीवन पूर्णतामा पुर्यो। तपाई योगस्थ हुनुभयो। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनञ्जय भगवत गीता। तिमी योगस्थ भएर कर्म गर। अर्जुन योग त पहिलो पाठ हो अध्यात्म। हामी बुढेसकालसम्म पनि सिक्दैनौँ। पहिलो पाठ हो सिक्नु पर्ने नै। सबभन्दा पहिलो पाठै त्यही। अनि ब्रह्मा विष्णु महेशको अवस्थामा पूर्णता आउँछ। तर पूर्णता आएपछि जीवन सकिन्छ। फेरि तपाईको मनमा ओ म यस्तो पनि गर्न सक्दो रहेछु, अब म नयाँ गर्छु भनेर फेरि नयाँ विचार आउँछ। फेरि ब्रह्माजी, फेरि तपाई विष्णु, फेरि महेश। यसरी विचारका अनन्त श्रृङ्खला चल्छन्। यो सृष्टिको अनन्त श्रृङ्खला हो। यो अनन्त 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 श्रृङ्खला तपाईको जीवनमा चलिरहन्छ। अब अनन्त श्रृङ्खला चल्छ। अनन्त श्रृङ्खला चल्छन्। र हरेक श्रृङ्खलामा तपाई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुनुहुन्छ। तपाईले आफूभित्रको ध्यान भेट्नुभयो। आफूभित्रको ध्यान भेट्नुभयो। त्यो ध्यानलाई प्रयोग गर्दै गर्दै योग बनाउनुभयो। तपाई आफूभित्रको परमात्मा भेट्नुहुन्छ। सारा ब्रह्माण्डको परमात्मा हामीभित्र लुकेको छ। प्रत्येक व्यक्तिभित्र लुकेको छ। किनभने ब्रह्माण्ड विचारले बनेको छ र हरेक विचार त्यति नै शक्तिशाली हुन्छन् जति ब्रह्माण्डको मूल विचार छ। हरेक विचार त्यति नै शक्तिशाली हुन्छ। त्यसकारण सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाठ हो जुन हामीले विद्यार्थीहरूलाई सिकायौं तर आफैले सिकेनौं। कण्ठ त पार्यो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु को यो पाठ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पाठ। जहाँबाट मेरा शिष्यहरूले मेरा विद्यार्थीहरूले चाहे अनुसारको जीवन बनाउन सक्थे। सक्नुपर्छ। सकिन भने के अर्थ भयो मनुष्य भएर बाँच्नुको। जीवनको के अर्थ छ। जीवनको अर्थ र प्रयोजन यही छ कि मैले चाहे अनुसारको भविष्यसँग योग गर्न सक्छु, योगाकार गर्न सक्छु, बनाउन सक्छु। जीवनको अर्थ यही हो। रहस्य यही हो। जीवन यो सिक्नुपर्छ। यो सम्भावनाको पाठ हो। यो असम्भावनाको पाठ होइन। यो मनुष्यको मजबुरीको कथा होइन। अध्यात्म मनुष्यको परम शक्तिको कथा हो। अध्यात्म लाचार मनुष्यको मर्ने बेलामा जप्ने नाम अध्यात्म होइन। महाशक्तिशाली मनुष्यको जीवन निर्माणको बाटो हो अध्यात्म। र अध्यात्म योगको यो अंग सिकेर जीवनमा जेसुकै गर्नुस्। अब तपाई इतिहास पढ्नुस्, भूगोल पढ्नुस्, गणित पढ्नुस्, भाषा पढ्नुस्, साहित्य पढ्नुस्, जे बन्नुस्, जस्तोसुकै उद्योग चलाउनुस्, कल कारखाना चलाउनुस्, राजनीति गर्नुस्, शिक्षक बन्नुस्, गृहिणी बन्नुस्, सवारी चालक बन्नुस्, जे बन्नु छ बन्नुस्। तपाई जे बन्नु छ बन्नुस्। तर यो पाठ सहित बन्नुभयो भने तपाईले देख्न खोजेको भविष्य तपाईको हातमा आउन थाल्छ र मनुष्य त्यो हो जो भविष्यसँग योग गर्न सक्छ, एकाकार हुन सक्छ। छोटो ध्यानको प्रयोग गरौँला। छोटो त्यसपछि प्रश्न उत्तर गरौँला है। यहाँहरुको मनमा प्रश्न होला, जिज्ञासा होला, तिनीहरुलाई लिउँला। तर केही मात्रै प्रश्न। हामी समयमा सकिहाल्छौं। बिल्कुल समयमा सक्छौं। समयको चिन्ता पटकै नगर्नु होला। 8:30 बजे कक्षा भनेको छ। म 8:29 मा सकिहाल्छु।
समय भगवान हो हाम्रो लागि, समयको हामी उल्लङ्घन कहिले पनि गर्दैनौँ। हाम्रो प्राणमै छैन समयको उल्लङ्घन गर्न। हामी नेपाली टाइम भन्ने भरोसै गर्दैनौँ। संसारले नेपाली टाइम भनेर घडी मिलाउन सकोस् त्यस्तो नेपाल बनाउने हो, त्यस्तो देश बनाउने हो। हामी त निर्माता हौँ। ठिक छ। म यहाँलाई पुरै प्राणायाम योगाभ्यासहरू केही पनि गराउन सक्दिनँ अहिले। यहाँले जीवन विज्ञानका प्रयोगशालाहरूमा त्यो अहिले अनलाइन पनि चलिरहेका छन्। यहाँ प्रिय होमनाथजीले प्रयोगशालाहरूको विवरण दिनुभएको छ। त्यहाँ कुनै पनि प्रयोगशालामा जोडिएर यहाँले सिक्न सक्नुहुन्छ। तर अहिले म तपाईँलाई थोरै प्राणायाम सहितको ध्यानमा लिएर जान्छु, ऊर्जा ध्यानमा लिएर जान्छु। ल सिधा बसौँ, आँखा बन्द गरौँ। ल सिधा बसौँ, आरामसँग सिधा बसौँ। बन्द आँखा, बन्द आँखा, आँखा बन्द गरौँ, बन्द आँखा। श्वासलाई लामो गहिरो हुन दिनुहोस्, श्वासलाई लामो गहिरो हुन दिनुहोस्। बन्द आँखा, स्थिर टक्क बस्नुपर्छ, किनभने विचारहरूबाट जीवन बन्छ। विचार चाहिँ भित्र छ के, त्यसकारणले हामी आँखा बन्द गरेर भित्र छिर्छौँ। कारण चाहिँ त्यो हो, विचारहरू बाहिर छैनन्। तपाईको विचारले तपाईको जीवन बनाउने हो। विचार तपाई भित्र छन्। आँखा बन्द, श्वास लामो गहिरो। श्वास लामो गहिरो। थोरै आफूभित्र हेरौँ ल, बन्द आँखा। तपाईको स्वास्थ्य कस्तो छ त्यतातिर ध्यान दिनुहोस्। श्वास लामो गहिरो। तपाईको स्वास्थ्य कहीं बिग्रिएको छ, कहीं कुनै प्रकारको रोग छ, कुनै प्रकारको बिमारी छ, कुनै प्रकारको असहजता छ, थाहा पाउनुस् मात्र। जस्ट बी अवेयर। ध्यानको पहिलो चरण हो अवेयरनेस, मात्र थाहा पाउनु, सजगता। श्वास लामो गहिरो। बन्द आँखाले दुवै आँखी भौँको बीचमा हेरौँ। बन्द आँखाले शरीरमा कुनै समस्या छ, मनमा कुनै समस्या छ भने त्यसलाई हेर्नुहोस्। मनको समस्या थाहा पाउनुहोस्। बाहिर जीवनमा कुनै समस्या छ त्यो पनि थाहा पाउनुहोस्। मात्र थाहा पाउनुहोस्, मात्र थाहा। श्वासलाई लामो गहिरो हुन दिनुहोस्। अझ लामो गहिरो श्वास। भित्र आफूभित्र तपाई जब आफ्ना विचारहरू मभित्र के भइरहेको छ हेर्न थाल्नुहुन्छ, तपाई भित्र एउटा अर्को केन्द्र छ, एकदमै गहिरो केन्द्र छ, जहाँ तपाई बलवान अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। तपाई भित्र महाबल छ, तपाई भित्र नै महाबल छ, तपाई भित्र नै महास्वास्थ्यको रहस्य लुकेको छ। तपाईको स्वास्थ्यको भट्टी, तपाईको स्वास्थ्यको कारखाना तपाई भित्रै छ।
तपाईको खुशियालीको कारखाना, तपाईको शान्तिको कारखाना कतै तपाईँ भित्रै छ। एकै पटकमा तपाईँ त्यहाँ पुग्न सक्नुहुन्न, त्यही भएर अभ्यास गर्नुपर्छ, तर तपाईँ भित्र छ। जीवन धेरै ठाउँमा लथालिङ्ग बताभुङ्ग भएको होला, तर जीवनलाई चाहे अनुरूप पुनर्संरचना गर्ने क्षमता तपाईँ भित्र छ। अहिले हेर्नुस् त, जीवनमा अशान्ति होला, तर शान्ति जन्माउने, चाहे अनुरूपको शान्ति जन्माउने ठाउँ पनि तपाईँ भित्रै छ। भित्र छ, भित्र छ। सम्बन्धहरू बिग्रेका होलान्, सम्बन्धमा विग्रह आएको होला, झन्झट होला, तर आफूले चाहे अनुरूपको सम्बन्धहरू निर्माण गर्न सक्ने केन्द्र पनि तपाईँ भित्रै छ। तपाईँ भित्र सबै गर्न सक्ने क्षमता छ, त्यसको प्रसन्नता अनुभव गर्नुहोस्। ती क्षमता एकैपटक तपाईले भेट्नुहुन्न, त्यसका लागि विधिवत अभ्यासमा जानुपर्छ, तर पनि उत्साहित हुनुहोस्, प्रसन्न हुनुहोस्, एउटा उमङ्गले भरिनुहोस् कि आहा, मेरो जीवन म आफू निर्माण गर्न सक्छु। म बाध्य हुनु पर्दैन, म लाचार हुनु पर्दैन, म मजबुर हुनु पर्दैन। मजबुरीको नाम जीवन होइन। जीवन त सृजनाको नाम हो, क्रिएसन। र सृजना के हो? पल पल आफूलाई नयाँ बनाउनु, रिइन्भेन्टिङ वान सेल्फ एभ्री मोमेन्ट। त्यो सृजना हो। खुब प्रसन्न हुनुहोस्, श्वासलाई लामो गहिरो हुन दिनुहोस्। म 2 मिनट मौन हुन्छु, आफूभित्रको प्रसन्नता, आफूभित्रको शान्तिलाई अनुभव गर्नुहोस्। यो अत्यन्तै प्रारम्भिक अभ्यास हो, अत्यन्तै प्रारम्भिक, र पनि खुब गदगद हुनुहोस्। आहा, मेरो जीवन मेरो हातमा छ। आहा, मैले चाहे अनुरूपको जीवन निर्माण गर्न सक्छु। वाह, यो योग हो, यो ध्यान। म एकछिन मौन हुन्छु, आफू मतासँग एकाकार गर्नुहोस्।
तीन पटक लामो गहिरो श्वास लियौं, लामो गहिरो श्वास र बिस्तारै दुवै हत्केलालाई एकान्तमा घोटौं रगडौं। न्याना हत्केलालाई आँखामा लगाऊ र बिस्तारै हत्केलालाई हेर्दै एउटा योगस्थ जीवनप्रति आँखा खोलौं। एउटा इन्टिग्रेटेड लाइफ, योगस्थ जीवनप्रति आँखा खोलौं। मित्रहरू, योग वर्तमान र भविष्यको बीचको पुल हो, जसको माध्यमबाट म एउटा नयाँ जीवन निर्माण गर्न सक्छु। र त्यसका लागि त्यो नयाँ जीवन निर्माण गर्न मैले why think, what to think र how to think, किन सोच्ने, के सोच्ने, कसरी सोच्ने, यो ध्यानको प्रक्रिया हो। कस्तो विषयमा ध्यान पुर्याएँ भने मैले देख्न खोजेको जीवन बन्छ। यो विषय सानो सानो बच्चालाई सिकाउनु पर्ने हो कि होइन, हामीले सिक्नु पर्ने हो कि होइन, विचार गर्नु होला। यो कुनै बाहिरको संसारको कुनै मरेपछि जाने स्वर्ग नर्कको कथा होइन। यो त यही जीवनलाई निर्माण गर्ने विज्ञान अहिलेको हो। र यो जीवन निर्माण भयो भने भविष्यका सबै जीवनहरू आफै निर्माण हुँदै जान्छन्, आफै निर्मित हुन्छन्। जीवन एउटा अनन्त प्रक्रिया हो। हामीले केही प्रारम्भिक चर्चाहरू गर्यौं। यहाँहरूको मनमा केही प्रश्न जिज्ञासा छ भने यो च्याट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ। थोरै समय 18-19 मिनेट समय छ मेरो। यहाँको प्रश्नहरू जिज्ञासाहरूको म छोटो छोटो उत्तर जति भ्याउँछु त्यति दिन्छु। म यहाँलाई अनुरोध गर्छु च्याट बक्समा केही लेख्नु होला। यहाँले प्रारम्भ गर्नुभन्दा पहिले, लेख्नुभन्दा पहिले एउटा कुरा म यहाँलाई बताउँ ल। शिक्षा, अध्यात्मले शिक्षाको लक्ष्य के हो भन्छ, थोरै बताउँ म ल। यहाँले प्रश्न लेख्दै गर्नु होला, म प्रश्न टिपिहाल्छु ल। शिक्षा 5वटा लक्ष्य हुन्छन् अध्यात्म अनुसार। 5वटा लक्ष्य। हरेक शिक्षा, हरेक तहको शिक्षामा यी लक्ष्य पुर्याउनु पर्छ। के हुन्छ? पहिलो हो क्रिएटिङ ह्याप्पी इन्डिभिजुअल्स। पहिलो खुशी हुन सिक्नु शिक्षाको पहिलो पाठ। दोस्रो सृजनशील हुन सिक्नु। तेस्रो जिम्मेवार हुन सिक्नु। चौथो शान्तिपूर्ण तरिकाले बाँच्न सिक्नु। र पाँचौं ईश्वरीयतालाई, दिव्यतालाई अनुभव गरेर बाँच्न सिक्नु। ह्याप्पी, क्रिएटिभ, रेस्पोन्सिबल, पीस लभिङ एन्ड डिभाइन इन्डिभिजुअल्स जन्माउनु शिक्षाको लक्ष्य हो। योग नगर्दा जीवन सफल हुन्न र सफलता केलाई भन्नुहुन्छ? जीवनको बाध्यता, जीवनको रोग, जीवनका अशान्तिहरूलाई सफलता भन्नुहुन्छ भने त प्रशस्तै आउँछ, आइ नै रहेछ। र जीवनलाई नयाँ दिशा दिने हो भने विज्ञान चाहिँ अध्यात्म हो। भविष्य जे निर्माण गर्न खोजेका छौं त्यसको विज्ञान चाहिँ अध्यात्म हो। हाउ टु अभोइड साइनेस। रिमाजी खूब प्राणायाम गर्नुहोस् र कसैलाई पनि ठुलो या सानो नदेख्नुहोस्। कोही पनि व्यक्ति कोही भन्दा ठुलो वा सानो कहिले पनि हुँदैन। समत्वम योग उच्यते। अध्यात्मले सिकाउँछ कि सबै समान हुन्, सबै बराबर हुन्। यो पाठ जीवनमा आयो भने कसैसँग लाज लाग्ने वा अरू कोही मभन्दा सानो हुन् भन्ने मनोरोगहरू सकिन्छन्। इन्फेरिटी कम्प्लेक्स र सुपेरिटी कम्प्लेक्स दुईटै सकिन्छन्। Can we say yoga is exercise? You can say that, but that's just the beginning. गुरु नमन ध्यानमा कसरी कन्सन्ट्रेसन गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ तपाईले ध्यानमा प्रवेश गरेर हामीसँग सिक्नुपर्छ। हाउ टु टेक योगा इन ए क्लासरूम सिचुएसन सर, द्याट्स व्हाट वी एक्ज्याक्टली टिच खेमलाल जी। तपाई
जीवन विज्ञानको नव प्रतिभा विज्ञान छ, अहिले अनलाइनबाट चल्ने समृद्धि संवाद छ, सो संवाद कार्यक्रम छ। इनमा जोडिनुस् र हामी सँगै सिकौँला। Are the yoga practices age specific? What yoga are good to school students? That's what we teach. हाम्रो जीवन विज्ञानको नव प्रतिभा विज्ञान भन्ने कार्यक्रम छ। यहाँले जोडिनु होला। हामी मध्ये कसैसँग सम्पर्क गर्नुभयो भने तपाईलाई नव प्रतिभा कार्यक्रम त्यो सबै निशुल्क हो। यो तपाईँ कहाँ आइहाल्छ। केही सशुल्क कार्यक्रम हुन्छन्, केही निशुल्क हुन्छन् जीवन विज्ञानका। त तपाईँ त्यसमा जोडिन सक्नुहुन्छ। 115 योग सूत्रका नामहरू 195 पातञ्जल योग दर्शन त्यसको नाम। तर महर्षि पतञ्जलि योगका पहिलो प्रवर्तक होइन, पहिलो प्रवर्तक त महर्षि हिरण्यगर्भ हो। स्टुडेन्ट सेन्टर टिचिङ विथ योग एन्ड सब्जेक्ट म्याटर कसरी, यो सँगै बसेर हामीले वर्कआउट गर्नुपर्छ। गुरु दैनिक कति समय आज जस्तै ध्यान गर्यौं भने हामीले तेस्रो चरणमा पुग्न सकौँला। हेर्नुहोस् कति समय भन्ने त छैन, तर योग र ध्यान यी दुई विषयका लागि दिनमा घटीमा 72 मिनेट छुट्याउनु पर्छ। 1 घण्टा 12 मिनेट घटीमा तपाईले छुट्याउनुस्। तपाईले चाहे अनुरूपको जीवन निर्माण हुने पूर्वाधार बन्न थाल्छ। त्यहाँबाट तपाई सुरु गर्नुहुन्छ। गुरु नमस्कार, ध्यान गर्दा विभिन्न विचारहरू आइ नै रहन्छन्, मन स्थिर नै हुन्न, तर प्रयास गर्दैछु। तपाई गलत प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। मन त्यसरी स्थिर हुँदैन। तपाई जीवनमा के गर्ने हो थाहा नपाइकन मन कसरी स्थिर हुन्छ? विचार किन चञ्चल हुन्छन् थाहा छ? तपाईका विचारले तपाईलाई भनिरहेछन् त बन्नुपर्ने योगस्थ सानो बनेर बाँचिरहेछस्, उठ अब भनिरहेको त्यो विचारहरूले। तपाईको चञ्चलता के हो? केही निर्माण गर्नुस्, केही सृजना गर्नुस् भन्ने आवाज। ती आवाजलाई उपेक्षा गरेपछि यस्तो हाल हुन्छ त हैन। जीवनमा के गर्ने हो त्यो थाहा पाएर त्यो बाटो लागेपछि तपाईको जीवनमा चञ्चलता कसरी आउँछ? त्यहाँबाट तपाईको जीवनमा विभिन्न विचारहरू आउँदैनन्। त्यसकारणले मूल काम गर्नुपर्छ। How can we keep our mind free of thoughts during meditation? Don't try to keep your mind free of thoughts. Just be witness to thoughts. That's the first step. Awareness, you just keep watching your thoughts. You become an onlooker. You become a witness. You are a seer of the thoughts. You are not the seen. You are the seer. You are the one who is witnessing thoughts. यो अभ्यास तपाईले गर्नुपर्छ। यसैलाई त हामी अध्यात्म भन्छौं त। जीवन विज्ञानले गर्ने अभ्यास यही नै हो। योगको तेस्रो चरण हो सृजना। योगको तेस्रो चरण हो त्यो जीवन जुन तपाई देख्न चाहनुहुन्छ त्यसको निर्माण। How to control restlessness during exercise? सरोजी, रेस्टलेसनेस चञ्चलता तपाईलाई हर पलमा आउँछ। किनभने तपाई महान बन्न जन्मिनु भएको छ। सानो काम गर्न सीमित हुनुभयो होला। चञ्चलता पठाइहाल्छ प्रकृतिले। अब के गर्ने हो त्यो थाहा पाएर आफ्नो पुरा ऊर्जा त्यता लगाउन सिक्नुपर्छ। त्यो हामी सँगै सिकौँला। ध्यान गर्न सुरु गर्दा पछाडी मेरुदण्डतिरबाट झड्का आउँछ। झड्का फड्का सब आइरहन्छन्। निरन्तर अभ्यास गर्नुस्। जानेको मान्छेसँग जोडिनुस्। ल क्षणभरमै निदाउन पुग्छु, यो पनि समस्या यही हो। मेरो क्लासमा म अध्यात्मको बारेमा जहिले कुरा जोडिराखेको हुन्छु, तर साधकहरूलाई जोसुकै मानिसहरूसँग भेट्दा आफ्नो मेडिटेसन लेभलमा रास आएको भेट्छु नि। के होला? हेर्नुस्, आफू योगस्थ हुनुपर्छ। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्य सिद्ध समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। भगवत गीता अध्याय 2। पहिले योगस्थ हौ अनि बल्ल काम गर। अनि हामी काम गर्छौं जिन्दगीभरि, बुढेसकालमा योगस्थ हुने प्रयास गर्छौं। कति उल्टो काम, कति उल्टो बाटो। कहाँबाट हुन्छ? हुँदैन। तपाई आफ्नो जुत्तालाई ताडेर अग्लो बन्न खोज्नु भएको छ। त्यो हुँदैन। पहिले योगस्थ हुन सिक्नुस्। योगस्थ कुरु कर्माणि, अनि बल्ल त्यहाँ आउँछ। र अरूले पनि तपाईको कुरा बुझ्ने छन्। नबुझे पनि तपाई मिठो गीत गाएर मर्नु हुनेछ। चिन्ता नगर्नुस्। अरूले बुझ्लान् नबुझ्लान् त्यो चिन्ता पनि तपाईको जीवनबाट जान्छ। किनभने तपाईलाई थाहा छ कि सर्वोत्कृष्ट कुरा तपाईसँग आइसक्यो र एक न एक दिन मनुष्यले बुझ्नेछन्। तपाई मनुष्यको भाग्य देखेर प्रसन्न हुनुहुनेछ। त्यस दिन दन्दास हुनुहुनेछ। मनुष्य मरेर पनि नमर्ने प्राणी हो। किन मर्छ मनुष्य? फेरि जन्मिन मर्छ। जीवन त अनन्त छ। यो तपाई देख्नुहुन्छ।
Which place is good for doing meditation? Robinji, there is no place. There's only one place, inside your heart. That's where you should meditate. Don't look for better places. Look for the right place, and the right place is right within you. Don't go without, go within, and you get the center of meditation there. You access your own meditative center. How to keep peace in mind? Is it possible by yoga? Yoga को तो सबभन्दा पहिलो काम नै तपाईको अशान्तिमा ढाल्दिन्छ, तपाईलाई परम शान्त बनाइदिन्छ, परम शान्त बनाइदिन्छ। ध्यान गर्दा विगतका राम्रा काम या गल्तीहरूले अलिक असहज पार्दछ, ती विचारलाई कसरी व्यवस्था गर्ने? हेर्नुस्, विचारमा केही गल्ती गर्नु, विगतमा केही गल्ती गर्नुभयो, ठुलै गल्ती गर्नुभयो भने तिनले वर्तमानलाई असर गर्नुहुन्न। बाल्याभिल पनि त वाल्मीकि बनेका हुन् नि त, हो? रत्नाकर डाकु भिल थिए, हो? अब तपाईको विगत के हो? विचारका तरङ्गको रूपमा तपाईको वरिपरि घुमिरहेको छ र त्यो विचारलाई तपाईले सम्हाल्नु भएको छैन। पुरै विगत तपाईको विचार हो। अहिले मात्रै हैन, 13 अरब 80 करोड वर्ष अगाडि जब सृजना भयो, सृष्टि त्यो नथिङबाट समथिङ सुरु भयो, समथिङबाट एभ्रिथिङ पुग्दै छ, त्यो चाहिँ योगले पुर्याउँछ है। इभोल्युसनमा योग अब सुरु हुन्छ। मनुष्य बनाएर तपाईलाई प्रकृतिले छोड्दिन्छ। डार्विनिजमको ओरिजिन अफ स्पेसिसले तपाईलाई मनुष्य बनाएर छोड्दियो। अगाडि त अध्यात्मले तपाईलाई भगवान बनाउँछ। अरु केही उपाय छैन। अब जहाँ डार्विन सकिन्छन् त्यहाँ अध्यात्म सुरु हुन्छ, जहाँ विज्ञान सकिन्छ त्यहाँ अध्यात्म सुरु हुन्छ। त विगतका गल्तीहरूले तपाईलाई किन सताउँछ? यत्रो जन्म भइसक्यो त, 13 अरब 80 करोड वर्षको यो सृष्टिमा तपाईभित्र कति विचार छन्, तिनीहरूप्रति साक्षी हुन सिक्नुपर्छ। अब ती विचार जलेर नष्ट हुनेछन् र त्यसपछि तपाईले चाहे अनुसारको विचार जन्माएर नयाँ जीवन निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ। हामी साँच्चै देवता बन्ने रहरमा ढुङ्गा बन्छौं कि क्या हो? जनावरहरू स्वाभाविक प्राकृतिक जीवन बाँच्छन्, हामीभन्दा माथिल्लो जीवन त त्यो पो हो कि? त्यस्तो लाग्छ हामीलाई। त्यही भएर हामी मदिरा पिएर नशा गरेर फेरि पशु बन्छौं केही बेर, तर पशु बन्नुको आनन्द लिन्छौं। हरेक नशाले पशु बन्नुको आनन्द दिन्छ, अरु केही पनि होइन। आफूभित्रको पशुलाई जगाउँछ र हामी एकदम निश्चिन्त भएर सबै कुरा बिर्सेर निदाउँछौं। आफूभित्रको पशुताको प्रस्फुटन हो त्यो, हैन? हामी पशुतामा फर्किनु पर्ने जरुरी छैन। हामी देवत्वतिर जान सक्छौं। प्रत्येक मनुष्य देवत्वतिर जान्छ। योगले त्यही गर्छ। विज्ञानले सुख सुविधा दिएको छ। अब यी सुख सुविधा सबैलाई प्रयोग गरेर, विज्ञान मनुष्यको आशीर्वाद हो, यी सबैलाई प्रयोग गरेर आफूले चाहे अनुसारको भविष्य निर्माण गरौँ न। इज च्यान्टिङ अल्सो पार्ट अफ योग? मन्त्र जप इत्यादि पनि योगका अंग हुन्, तर मान्छेले यसको विज्ञानै बिर्सियो। पूजा पनि योगकै अंग थियो। तपाईलाई ध्यान लागोस् यस कारणले पूजा गराइन्थ्यो। मन्त्र पनि, मन्दिरहरू पनि, तीर्थहरू पनि, व्रत पनि, सारा कुराहरू तपाईलाई ध्यान लागोस् त्यस कारणले गराएको थियो। हिजो ध्यान चाहिँ बिर्सियो, अरु जम्मै गर्छ, त्यसको केही अर्थै छैन। श्राद्धमा बिरालो बाने यस्तै भयो क्या। हेल्थ कसरी ठीक हुन्छ? नयाँ प्रकारका विचार जन्माउनुस्, योगाभ्यास गर्नुस्, नयाँ प्रकारका विचार जन्माउनुस्। तपाईको विचारमा तपाईको स्वास्थ्य पनि लुकेको छ, तपाईको क्षमता हो। निरन्तर सत्कर्म गर्नु योग भन्न मिल्छ। सत्कर्म गर्नु त योग भन्न मिल्छ, तर सत्कर्म के हो कसरी छुट्याउनुहुन्छ? र कर्म कसरी गर्नुहुन्छ राम्रो जबसम्म मन राम्रो हुँदैन? त्यसकारणले मनलाई मिलाउनु बाहेक सत्कर्मको कुनै उपाय नै छैन। त्यसकारणले मनतिर फर्किनै पर्छ। कर्म कहाँबाट जन्मिन्छन् भन्नुस् त? तपाई म सगरमाथा चढ्छु भन्नुभयो भने त्यही अनुसारका कर्म जन्मिन्छन्। म जाड खान जान्छु भन्नुभयो भने त्यही अनुसारका कर्म जन्मिन्छन्। तपाईको विचार होइन कर्म? कर्म के अलगै हुन्छ? कर्मको चिन्तै नगर्नुस् न, कर्मको चिन्तै नगर्नुस्, बिहेभियरको चिन्तै नगर्नुस्, आचरणको व्यवहारको चिन्तै नगर्नुस् के। यो बिहेभियर भन्ने शब्द नै गलत छ। विचार हो विचार, विचारबाट बिहेभियर जन्मिन्छ, विचारबाट आचरण जन्मिन्छ। विचारलाई सम्हाल्नुस्, आचरण आफै सम्हालिन्छ। विचारलाई सम्हाल्नुस्, कर्म आफै सम्हालिन्छन्। विचारलाई सम्हाल्नुस्, जीवन आफै सम्हालिन्छ। सबको मूल स्रोत त विचार हो।
Can we remove overthinking? Why not? योगले, ध्यानले सबभन्दा पहिलो प्रहारै तपाईका बढी विचारमा गर्छ। अनियन्त्रित विचारलाई स्वातै सिद्धाइदिन्छ ध्यानले। ध्यान त यस्तो महा अग्नि हो जहाँ तपाईका अनियन्त्रित विचार जलेर क्षणभरमै स्वाहा हुन्छन्। How can we take to our classrooms? I'm planning for it in my school. How can I get help from you? तपाईले अघि माथि हेर्नुस् त यो कुनै पनि ठाउँमा जीवन विज्ञानका प्रयोगशालाहरूको सूची तपाईलाई दिएको छ। ती कुनै पनि प्रयोगशालामा तपाईले सम्पर्क गर्नुस्। तपाईलाई चाहिएको तपाईको विद्यालयमा, तपाईको घरमा, परिवारमा, संस्थामा जहाँ जहाँ मद्दत चाहियो योगको, ध्यानको, अध्यात्मको, हामी तत्काल उपलब्ध भइहाल्छौं। हामी तत्काल तपाईसँग आउँछौं। तपाईले ती फोन नम्बरहरु टिप्नु होला। होइन भने अशोक जीसँग हामीहरुको फोन नम्बर छ, अशोक जीसँग फोन नम्बर लिनु होला ल। गुरुजी हजुर दिनमा कति समय ध्यान गर्नुहुन्छ कृपया बताइदिनु। मैले कति घण्टा ध्यान गर्छु भनेर तपाईलाई खास हुँदैन। म 24 घण्टा ध्यान गर्छु किनभने ध्यानबाट बाहिर निस्किन मैले नजानेको 30औं वर्ष भइसक्यो। म अरूलाई त ध्यानबाट बाहिर निकाल्न सक्छु, म आफू निस्किन जान्दिन। म ध्यानमा योगस्थ कुरु कर्माणि हो जीवन। म योगस्थ भएर नै कर्म गर्छु। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनञ्जय। त्यहाँभन्दा बाहिर निस्केर जीवन बाँच्न मजा आउँदैन। त तपाईलाई त म ध्यानबाट निकाल्न सक्छु, म आफूलाई निकाल्न सक्दिन। Is Navapratiba an online course? Yes, it is also available in online mode. How can it be possible to deconstruct us when we are habituated in a form of living? यी habitsहरु, what are habits? Habits are thought impressions. विचारका तरंगहरु हुन्, विचारका छापहरु हुन्। आदतहरु के हो? नराम्रो आदत के हो? एक प्रकारको विचार हो। के हो त्यो? तपाई आफू भित्र गएर हेर्नुस् त, सेलुलर लेभलमा, कोशीय तहमा गएर हेर्नुस् त। इट्स जस्ट अ सेलुलर मेमोरी। आदत के हो त? चुरोट खाने आदत के हो? इट्स जस्ट अ सेलुलर मेमोरी। अनि आफ्नो मेमोरीबाट नि बाहिर निस्किन सकिदैन। के ठुलो कुरो त्यो मेमोरीबाट बाहिर निस्किनु? जन्म जन्मको गलत मेमोरीबाट तत्काल बाहिर निस्किन्छ। त्यसैलाई एनलाइटनमेन्ट, आत्मज्ञान भन्छौं हामी। परम प्रकाश। त्यो एउटा सानो आदतबाट किन बाहिर निस्किन सकिदैन? आरामसँग निस्किन सकिहाल्छ नि। मनुष्य कहीं आदतको दास हो हैन नि। मनुष्य त महास्वतन्त्रताको घोषणा हो। महास्वतन्त्रताको। केही वर्ष अगाडि अमेरिकामा कार्यक्रम गराउने सिलसिलामा म मित्रहरूले न्युयोर्कको स्ट्याच्यु अफ लिबर्टी लैजानु भएको थियो। अनि स्ट्याच्यु अफ लिबर्टी देखेर रमाइलो लाग्यो मलाई। अनि उहाँले मलाई सोध्नुभयो कस्तो लाग्यो गुरु? मैले भने यसको मैले यो चित्र बनाएको स्ट्याच्यु अफ लिबर्टी मैले बनाएको भए म योगको चित्र राखिदिन्थे यहाँ। किनभने योग भन्दा ठुलो स्वतन्त्रता कहीँ पनि ब्रह्माण्डमै छैन। Political liberty is just one part of liberty. It's just one part of freedom. Economic freedom is another part of freedom. Health freedom, the freedom to create your life, the freedom to choose your future. यो सबभन्दा ठुलो फ्रिडम हो। अध्यात्मले त्यही सिकाउँछ। म त्यहाँ योगको चित्र बनाइदिन्थे। त्यही भएर हामीले ओम बनायौं। ओम भन्दा ठुलो स्ट्याच्यु अफ लिबर्टी संसारमा देखाउनुस् त तपाईले मलाई। ब्रह्माण्डमा कहीँ पनि छैन। बच्चाहरूलाई कसरी योग प्रति प्रेरित गर्नु? आफूले गर्नुस् नत्र प्रेरित हुँदैन। आफूले गर्नुभयो भने प्रेरित हुन्छ नत्र हुँदैन। मेडिटेसनबाट नी प्रब्लम ठीक हुन्छ, अवश्य हुन्छ। योगाभ्यासले हुन्छ। हाम्रो प्रयोगशालाहरूमा जोडिनुस् ल। ध्यानका 3 चरण व्यवहारमा कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ? अभ्यास गरेर। र अभ्यास तपाई जति राम्रोसँग गर्नुहुन्छ उति छिटो प्रगति हुन्छ। तपाईको हातमा छ तपाईको जीवन। तपाईको आत्मज्ञान तपाईको हातमा छ। तपाईको योग तपाईको हातमा छ। तपाईको ध्यान तपाईको हातमा छ। तपाईको स्वास्थ्य तपाईको हातमा छ। मनुष्य मजबुरीको नाम होइन। How to remove fear, hesitation while public speaking for students? हरि प्रसाद जी, यो जुन पब्लिक स्पिकिङ को जुन फोबिया छ नि, त्यो फोबिया जुन छ, त्यो हेजिटेसन छ, जुन फोबिया छ, सन्तास छ, त्यो के हो? एउटा विचार उसले पक्रेर बसेको छ क्या। त्यो विचारको तरंग परिवर्तन गरिदिनुपर्छ भित्र गएर। त्यसलाई रिप्रोग्रामिङ गर्नुपर्छ। त्यो रिप्रोग्रामिङ गरे पनि त्यो विचारको तरंग गइहाल्छ। अनि फेरि व्यक्ति जसरी चाहे त्यसरी बोल्न सक्ने हुन्छ। अब मसँग मैले 29 मा सक्छु भनेको छु। मसँग 3 मिनेट समय छ। Will it be good to start a class with 5 minutes meditation which will give peace, concentration and good intuition? विवेकानन्द जी नाम अनुसारको प्रश्न गर्नुभयो। सुन्दर। Yes, please start with 5-minute meditation.
त्यहाँबाट सुरु गर्नुहोस्, ध्यान सिक्नुहोस्। हेर्नुहोस्, मैले त मेरो जीवनमा के देखेको छु, म आफू पनि टिचर हुँ, शिक्षक पनि हुँ म। मैले जीवनमा के देखेको छु भने म शिक्षक हुँ र म मेरा बच्चा-बच्चीलाई ध्यानै सिकाउन जान्दिनँ भने के शिक्षा दिनु मैले? किन भविष्यसँग म कसरी जोड्छु त? व्यक्तिलाई स्वतन्त्र कसरी बनाउँछु? How to be curious and how to connect it with spirituality meaningfully. See, Alka, curiosity सबैमा हुन्छ हैन? Children are born curious. They are born scientists. Everyone is a scientist by birth. तर बिस्तारै हामी उसलाई सम्प्रदाय भिडाइदिन्छौँ, बाहिरका विचार भिडाइदिन्छौँ, यो गर्न हुन्छ, यो गर्न हुन्न भिडाइदिएर अनि बिस्तारै we kill all scientists. अनि हामीलाई साइन्टिस्ट भनेको नासामा मात्रै हुन्छन् भन्ने सोच जन्मिन्छ। एभ्रीवान इज अ साइन्टिस्ट। बस बच्चालाई बच्चा रहन दिनुस्, आफू पनि बच्चा बन्नुस्, बच्चा पनि साइन्टिस्ट हुन्छ, तपाई पनि साइन्टिस्ट हुनुहुन्छ। तर सबभन्दा ठुलो विज्ञान चाहिँ योगकै विज्ञान हो। मित्रहरू, मेरो कुराहरू यहाँले प्रेमपूर्वक सुन्नुभयो र सुनेर मात्रै केही हुँदैन, किनभने योग अभ्यास हो। अभ्यास हो। यो अभ्यासको बाटोमा यहाँहरू हिँड्नु होला भन्ने मेरो प्रार्थना छ। अभ्यासको बाटोमा हिँड्नु भएन भने मेरा कुराहरू तपाईको मनमा गुन्जिए आज दिन 2 दिन रहला, तेस्रो दिनबाट तपाईले बिर्सिनु हुनेछ। यहाँहरू अभ्यासमा जानु होला। जीवन विज्ञानको अनलाइन कार्यक्रमहरुमा प्रवेश गर्नु होला। जीवन विज्ञान यहाँहरूको हो, यहाँहरूको आफ्नै हो। यति भन्दै प्रिय अशोक सापकोटाजीलाई म मेरो हृदयबाट आभार व्यक्त गर्छु। त्यसैगरी नेल्टाका सम्पूर्ण मित्रहरू र यहाँहरू सबैप्रति म आभार व्यक्त गर्दै यहाँको दिन शुभ रहोस्, यहाँको जीवन शुभ रहोस् र शुभ त्यतिखेर हुन्छ जब तपाई ध्यान गर्न थाल्नुहुन्छ भन्दै मेरो वाणीलाई यही विश्राम दिन्छु। धन्यवाद। हरि ओम तत्सत। नमस्कार। ओम, म लक्ष्मण गेवाली, गुरु एलपी भानु शर्मा गुरुसँग नजिकबाट साक्षात्कार हुनु पाएको छैन, तर चिन्जान छ अलिकति। पहिलेदेखि मैले सुनेको र केही कार्यक्रमहरुमा मैले यो अनलाइनबाट चाहिँ भाग लिएको हुँ। र आज यो नेल्टाद्वारा आयोजित कार्यक्रममा यहाँले जुन खालको विचारहरू राखिदिनु भयो, जुन खालको एउटा मार्ग निर्देशन गरिदिनु भयो, निकै नै यो जीवनलाई सफल बनाउनको लागि चाहिँ काम लाग्ने कुराहरू छन्। अब योग के हो भन्नेमै हामी अल्झिन्छौँ। योगस् चित्तवृत्ति निरोध। अब हाम्रो जुन चलिरहने चलायमान जुन विचारहरू छन् त्यसलाई रोक्नको लागि नै योगको सबभन्दा ठुलो प्रयोजन हो। हामी योग गरौँ र त्यो चलायमान विचारहरूलाई चाहिँ हामीले रोकेर एउटा स्थिर बनाउन सकौँ भन्ने अब यही चाहिँ आजको एउटा मैले निचोड निकालेको छु। मैले धेरै पहिला कलेज पढ्दाखेरि विवादमा हामी विवाद भनौँ कि वाद विवादमा चाहिँ विचार ठुलो कि वस्तु भनेर हामी धेरै लामो छलफल गऱ्यौँ। म धेरै समयसम्म वस्तु नभइकन विचारले के गर्छ, काठ छैन भने कुर्सी कसरी बन्छ भनेर मैले धेरै छलफल गरेँ। तर अब बुझ्दै जाँदाखेरि धेरै समयपछि, जसरी गुरुले 30 वर्ष पछिसम्मको जुन अभ्यास भन्नुभयो, मेरो पनि त्यस्तै 30 वर्षै होला लाग्यो होला। त्यो बुझ्नको लागि चाहिँ आज गुरुको यो प्रस्तुतिले चाहिँ मलाई अहिले क्लियर गरिदिएको छ। विचार नै सबैभन्दा ठुलो, किनभने विचारले सबै कुरा निकाल्छ। र अब आजकल त मैले अब यो विचारै वास्तवमा एनर्जी पनि यही रहेछ हैन, अस्तित्व नै यही रहेछ वास्तवमा। र त्यही विचारलाई बुझ्नको लागि चाहिँ योगले सघाउँछ भन्नेमा चाहिँ म आज एकदम कन्भिन्स भएको छु। र मलाई लाग्छ आज हाम्रो 500+ साथीहरू हुनुहुन्थ्यो यहाँ सहभागीहरू, उहाँहरूले यहाँको कमेन्ट्सहरू देखेँ, मैले क्वेसन्सहरू देखेँ। गुरुले भने जस्तै हलचल गराउने भन्नुभएको थियो, हलचल चाहिँ पक्कै भएको छ। र यो जीवन विज्ञान सँग जोडिनको लागि म पनि निर्णय गरेको छु, म पनि जोडिन्छु तुरुन्तै। अशोकजीले मलाई पहिले भन्नुभएको थियो कता कता बिहानमा अरू कार्यक्रम जोडिन्थ्यो, तर अब के भने प्रायोरिटाइज कसलाई गर्ने भन्ने कुरो रहेछ, कुन कुरालाई प्राथमिकता दिने र कुन कुरा गर्ने भन्ने कुरा हो। तर यो मूल विज्ञान जुन गुरुले भन्नुभयो, यो विज्ञानमा नजोडिरहन सकिँदैन जीवनको लागि। र आज यो कार्यक्रम नेल्टाद्वारा आयोजित छ र यसमा सबै कुराहरू जोड्ने र मिलाउने काम चाहिँ अशोकजीले गर्नुभएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।
र आजका सुरुमा चाहिँ हाम्रो मती म्याडम हाम्रो नेल्टाको अध्यक्षले स्वागत र अरू कुराहरू गर्नुभयो, उहाँलाई धन्यवाद। र अन्य नेल्टाका सबै पदाधिकारीहरू, कर्मचारीहरू र आजका सहभागीहरू। तर अब सबैभन्दा ठुलो त अब धन्यवाद मैले दिएर पुग्दैन गुरुलाई, जसले चाहिँ आज एकदम भोलन्टियर रूपमा चाहिँ यो 1.5 घन्टाको समयमा योगको ढोका खोलिदिने, हलचल गराउने जुन काम गर्नुभयो, म धेरै धेरै धन्य छु र नेल्टाको तर्फबाट यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब धेरै समय नलिउँ, किनभने हामीले 8:30 भनेका हौँ, गुरुले भने जस्तै हामी 8:30 सकाउनु पर्छ, 33 भइसकेछ। त्यसैले यो कुरो राख्दै मैले मेरो आफ्नो 2 शब्द यहाँनिर टुङ्ग्याउँछु र मलाई लाग्छ अशोकजी हाम्रो कार्यक्रम सकिन्छ होइन अब? Thank you, sir. ल केही छ भने तपाईँ अशोकजीले अगाडि बढाउनुहोस्। Thank you so much. यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँ जीवन विज्ञानको प्रयोगशालामा यहाँहरू जोडिन सक्नुहुनेछ। हामीले लिङ्कहरू यहाँहरूलाई च्याट बक्समा सेयर गरिसकेका छौँ, अथवा यहाँहरूले हामी नेल्टाको वेबसाइटहरूमा पनि फेसबुकमा पनि राख्नेछौँ। यति भन्दै आजको कार्यक्रम यहाँ समाप्त भएको जानकारी दिन चाहन्छु।